Jayanthi. She will be presenting her thesis on impact of sky yoga and selected variables among juvenile delegates in government observation from Coimbatore. So she has done a wonderful work under the guidance of Dr. Valliammal. So both of them have worked hard and have obtained a fruitful results. She will be presenting the results now. She has already completed a very good work at the MPhil level with the intellectually challenged people. Now she has dealt with another aspect and produced wonderful results. So I'm very much happy to welcome the guide and the scholar on this occasion. I think all other scholars listening, I think they will get a new idea with their hard work. Similarly, I think future, even all those who submitted the PhD, they can present their work later on so that other new scholars, others, they will get the benefits over that. And later on, they will think of continuing the same work in the different aspects. So with that, I am very much happy to welcome the guide, Dr. William Mall, and the student Jayanthi and the Shakeshan, and also all our guides and our scholars. Scholars, because she has already completed the work and done so many papers are there. And scholars, now you can freely interact with her. And later on, some of you can continue the work. Either as a scholar or as a guide, you can continue the work. So in that way, I'm very much happy for the scholar and the guide. Once again, I welcome them and all the scholars on this occasion. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். Please continue. வாழ்க வளமுடன். Thank you, Aya. Thank you so much, Aya. வாழ்க வளமுடன். So this is time for, I introduce our resource person. So I'm very much happy to introduce today's resource person, Dr. R. Jayanthi. She awarded her MPhil in the research title, A Study on Impact of Sky Yoga for Intellectual Disabled Children under the guidance of Dr. K. Perumalaya. She awarded her PhD in the title, Impact of Sky Yoga on Selected Variables Among Juvenile Delinquents in Government Observation Home at Coimbatore under the guidance of Dr. G.R. Valliammal Madam. She attended 13 international conferences and presented her papers in that. Also, the highlights of award winnings are, in 2018, Government Arts College Paramakudi, for his paper presentation, she won second place in the topic Special Children. And in 2019, Sky Dakon, conducted in Aliyar, for his presentation, she won first place. In 2020, Yantra at Nimans, she got Best Poster Award. In 2022, she awarded as Vedatri Maharishi's Jnanasriyar Award. In 2023, ICSS, Science of Kaikalpa, for her paper presentation, she won second place. Total 10 numbers of research articles published, and in that 8 is in UGC care listed journals. Also, she was a founder, trustee at Narasimhanaikampalayam Manavalakalai Mantram Trust, Coimbatore. She participated in various international and national research conferences at that period. Also, his professional experience was senior graphic designer and administrative executive at CAPS Digital Solutions, Coimbatore. For past 25 years, she is working there, and still now he is working at that company. So thank you. Once again, I welcome Dr. R. Jayanthi for her presentation. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy morning to all. Just and I'm connected to re-enter the webinar. My network is some.
வாழ்க வளமுடன். My audible is good? Yes, ma'am. Screen visible ஆகுதுங்க. One second, ma'am. வாழ்க வளமுடன். Now audible, ma'am? Yes, ma'am. But echo ஆகுதுங்க. நீங்க 2 டிவைஸ்ல ஆன் ஆயிருப்பீங்க போல இருக்கு. There's an echo in your voice, ma. மியூட் பண்ணிக்கோங்களேன். Yeah, There's an echo muted to in mobile. your. வாழ்க வளமுடன். ஓகே மேம். மேம் இட்ஸ் ஓகே. ஓகே. அம்மா பிபிடி நான் ஷேர் பண்ணிருங்கம்மா, நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிடுறீங்களா? இல்ல எனக்கு நான் செல்ஃபா ஷேர் பண்ணினேன்னா எனக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு. ஓகேம்மா ஓகேம்மா, சரி பாருங்க. ஓகேம்மா, ஓகே. Welcome to all on morning's webinar session of today's. I am saying heartfelt thank to Vision Director Dr. K.P. Aya to given an opportunity on today, and I am say thank my dear guide ma'am Dr. G.R.V. Valyamal ma'am to fulfill this research entire journey in backbone of my research journey in this PhD thesis. Now I am sharing to the research detail research thesis. This is Jayanthi, research scholar. Now last August 2023 I am awarded my research degree. So today is how can I facing the challenges and obstacles, anything from good things and bad, some experiences on the research 3 years period of my research journey. My research title, Impact of Sky-Ohan Selected Variable among Juvenile Delinquents in Government Observation Home at Coimbatore. இந்த தீசிஸோட பெரிய இம்பாக்ட் பார்த்துட்டோம்னா, மகரிஷி 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஞானக்களஞ்சியம் கவிகள்ல ஞானக்களஞ்சியம் 3rd புக்ல 1386 அவரோட அந்த பாடல் வரிகள் தான் இந்த தீசிஸோட பெரிய இம்பாக்ட்னு சொல்ல முடியும். அதை நான் ஃபுல்லாவே படிச்சு காமிச்சிடுறேன் அழகிய தமிழ்ல. அன்பின் அழைப்பு, பஞ்சமகா பாதகங்கள் செய்தோரேனும் பகுத்தறிவால் விளைவறிந்து எண்ணி எண்ணி சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஒருக்கத்தோடு சன்மார்க்க நிலைக்கான துடித்து நின்றாள். அஞ்சாதீர் அன்புடனே உமையும் ஏற்போம், அறிவு நிலையறிவிப்போம், அமைதி காண்பீர், துஞ்சாமலும் கூட நாடுவோர்க்கு துணை புரிதல் எம் கடமையாக கண்டோம். சோ மகரிஷி இந்த மாதிரி சமுதாயத்துல புறக்கணிக்கப்படுற மக்கள், அதுல சில பாவங்கள் செய்து அவங்க கர்ம வினை பதிவுகளாலையும், எல்லாருமே கர்ம வினை பதிவின் கொண்டேதான் தேகம் கொண்டு இப்பிறப்பி எடுத்திருக்கோன்றது நம்ம யோகிக் பிராக்டிஸ்னஸ் எல்லாமே ரியலைஸ் பண்ணினதான் நம்ம லைஃப்ல. அதுல கூட சில பாவங்கள் இல்ல ஏதாவது நம்ம துன்பங்கள் அடுத்த ஜீவனுக்கு பண்ணி வரும்போது அதை பாவ பதிவா நம்ம கொண்டு வரோம். அப்படி கொண்டு வந்தா கூட அவங்கள ரியலைஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம அறிவின் நிலை கண்டு தன்னை அமைதிப்படுத்தி சமுதாயத்துல சார்ந்திருக்க கடமைகள் நிறைவேற்றி கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த குழந்தைகளுக்காகவே இந்த கவியை எழுதின மாதிரி இருந்தது. சோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷனே இந்த கவி தான், இந்த தீசிஸோட இன்ஸ்பிரேஷன்.
சாப்டர் 1 இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர். டோட்டலா 6 சாப்டர்ஸ் பிரிச்சிருந்தோம். இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டோம்னா, பாவர்ட்டி அண்ட் லிட்ரஸி டிரைவ் மெனி ஜுவினல்ஸ் இன் கான்ஃபிளிக்ட் வித் லா. நம்ம ஜுவினல் டீலிங்க்வென்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னாலே தமிழ்ல வந்து குற்றவாளிகள் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க. சோ அப்படி குற்றவாளிகள்ன்றது நாம யாரும் நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது, சக மனிதர்கள். அதுக்கு வந்து நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் நம்ம சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்துதான் அந்தந்த வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி குற்றவாளிகள் அவங்க செய்த அந்த குற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்தந்த சட்டத்தின் கீழே கொண்டு வரையறுக்கப்பட்டதுல பண்ணி அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் ஆர் ரிமாண்டிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வராங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சட்டத்தை உடைக்கிறாங்க. சமூகத்துக்கோ இல்ல குடும்பத்திற்கோ சக மனிதர்களுக்கோ ஒரு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள், வதை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே செய்யறதுனாலதான் கான்ஃபிளிக்ட் வித் லா அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. Juvenile crime is a term that defines the participation of the minor person below age of 18. நான் ஹேண்டில் பண்ண சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம்னா ஜூவினல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பிலோ 18ல இருக்கவங்க. ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சட்டம் வந்து கடுமையான தண்டனைகள்லாம் கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா நம்மளோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு கேர் அதுக்கு கீழே வர்றதுனால இவங்களுக்கு தண்டனைகள்லாம் கடுமையாகவும் அவங்க குற்றங்களுக்கு இது மாதிரி கிடையாது. அவங்க பண்ண குற்றத்தை ரியலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு புத்திமதிகள் சொல்லி அவங்கள ஆற்றுப்படுத்தி சின்ன சின்ன அவங்களுக்கு மாரலைசேஷன்லாம் லைஃப் எத்திக்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணி அவங்களையும் நல்வழிப்படுத்தி சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டிசனா வாழ வைக்கிறதுக்கான சமுதாயத்துல உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த வந்து சீர்திருத்த பள்ளிகள், அப்சர்வேஷன் ஹோம், சப்ஜெயில் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சில பீரியட்ல ஒரு நேம் இது பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. Children in conflict with the law, CCL, are called by numerous names: felonious, pincher, killer, robber. Society frequently wishes to be relieved for similar useless, hopeless words, allowing that these children will always lead a lifetime of crime throughout their lives. All too often it's the internal family situation which is seriously as fault. Example, divorce, desertion, step parents, illegalities, cruelty, defective discipline, and example, war, separation and reunion. இப்போ வந்து காசா வார நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப பண்ணினோம்னா அந்த காசா வார்ல வந்து குழந்தைகள் எவ்வளோ பாடுபட்டாங்க தெரியுமா? அந்த காட்சிகள்லாம் வீடியோல வரும்போது ஒரு 8 வயசு குழந்தை 6 வயசு குழந்தைலாம் கையில தட்டங்கள் ஏந்திட்டு கியூல 1 கிலோமீட்டர் கியூல நிக்கிற கொடுமையெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க 6 வயசுல இந்த வறுமையும் இந்த அன்பேரண்டல் கேரும் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா எப்படி சமுதாயத்துல அவங்கள மோல்ட் பண்றதே அப் டு 15 இயர்ஸ் டு 18 இயர்ஸ். அதுல இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸோட அவங்க லைஃப் சேலஞ்சஸ் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகள் தவறான பாதைகள்ல கொண்டு வழி நடத்துறதுக்காக இந்த சமுதாயம் தான் முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கு. இதுதான் crime and criminology. Crime is essential an act that punishable by law. It does not occur owing to a single cause, but is an extremely complex happening that is influenced by the culture of the place in which it takes place. Poverty, parental neglect, low self-esteem, alcohol, drug abuse can be connected to why people break the law. இப்போ நம்மளோட சமுதாயத்துல மாறி வரக்கூடிய கலாச்சார சீர்கேடு பார்த்துட்டோம்னா ட்ரக் அடிக்ஷன், அல்கஹால் கல்ச்சர், ட்ரக் அபியூஸ், அப்புறம் நிறைய சோசியல் மீடியாவோட இம்பாக்ட் வர்றதுனால குழந்தை வளர்ப்பே வந்து சரியா இருக்குதான்றதே பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. சரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல தான் குழந்தைகள் வளர்க்கப்படுறாங்களா? ஒரு மாரலைஸ்டு ஃபேமிலி தான் உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு செல்வமா இருக்குதான்றது எல்லாமே எல்லாருமே திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். So 3 types of crimes: violent crime which result in bodily injury, for instant assault, rape and murder. Property crimes are committed when an juvenile uses force or threat of force to obtain the property of others. Drug related crimes involve the possession or sale of illegal narcotics. Child growth factors: physiological factors, hereditary factors, environmental factor, demoralized home, broken home, size of family. இதுல size of family நான் ஹைலைட் பண்றேன்.
என்கிட்ட ரிசர்ச்ல வந்த ஒரு சப்ஜெக்ட், அவனுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு 16 இயர்ஸ் ஓல்ட் பாய், 3.5 இயர்ஸ் அந்த ஜுவனல் ஹோம்ல இருந்தான். ஹி இஸ் அ நேம் ஆஃப் ராஜா. அவனோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட நார்த் இந்தியன். பார்த்துட்டீங்கன்னா 11 பீப்புள்ஸ். இன்னைக்கு வந்து இது 11 பீப்புள்ஸ் இன் ஒன் சிங்கிள் ஃபேமிலி சில்ட்ரன் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அப்போ வறுமை எப்படி இருக்கும்? அவன் நார்த்ல ஒரிசால பிறந்து ஏதோ ஒரு குற்றத்தினால கோயம்புத்தூர்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்காக ஜாபுக்காக வந்து இங்க ஏதோ ஒரு குற்றமோ ஏதோ பண்ணி 3 வருஷமா இந்த ஜெயில இருக்கான். ஸோ அந்த சைஸ் ஆஃப் ஃபேமிலியும் இன்னைக்கு அதெல்லாமே அந்த அவேர்னஸ் இல்லாததுனாலதான். பிசைட்ஸ் சைக்கோஸ் analytics who have brought to the force the importance of dynamics of motivation in the study of behavior problem, psychiatrists, psychologists, and socialists have also brought forth importance of motivation forces in human behavior. Environmental anomalies, broken home, unhappy at schooling, and mental deficiency. இப்போ அன்ஹாப்பி அட் ஸ்கூலிங் அப்படின்னு போது சோசியல்ல ஈக்குவல் எக்கானமி இல்லாததுதான். மகரிஷி வந்து எக்கானமிக்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பத்தி நிறைய எடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே அதை பத்தி நிறைய சம் ஸ்காலர்ஸ்லாம் எக்கானமி பத்தி ரிசர்ச் எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அன்ஹாப்பி அட் ஸ்கூலிங் போது குழந்தைகளுக்கு தேவைகள் நிறைய இருக்கும். ஒரு அவங்க வாழக்கூடிய ஸ்கூல் தான் அந்த குழந்தைகளை பாதி அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்பெண்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் ஸ்கூலிங். அந்த இடத்துல வந்து எக்கானமி வந்து கரெக்டா இல்லாதனால சில குழந்தைகள் ரிச்சா அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்றது, அவங்களோட ஹேபிட்ஸ், யூஸ்பிள் திங்ஸ் இதெல்லாமே வரும்போது இந்த குழந்தை ஒரு ரொம்ப மிடில் கிளாஸ்ல புவரா இருக்கிற குழந்தை அதே ஸ்கூல்ல படிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் கிரைம் ஆஃப் தெஃப்ட், அந்த இடத்துல ஒரு பென்சில் அந்த இடத்துல குழந்தை மனசுல திருடணும்னு எண்ணம் வந்துருது. இதுதான் அவன் வளர்ந்து ஆளாகும் போது சமுதாயத்திலேயே அவனோட தேவைகளுக்காக மட்டும்தான் அவன் வந்து கான்ஃபிளிக்ட் இன் லா பண்றான். Delinquent character trait developed from the influence of the environment, state of mental deficiency, and the treatment will be that of mental deficiency. Effects of poverty are severe and can last the education. Hunger, starvation, human trafficking, slavery leads to higher delinquency rates and is negatively associated with pro-social behavior. Teens are uniquely vulnerable to the effects of what they see on social media, including pictures and advertisement for drinking and drug using. இதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு சினிமா இல்ல சோசியல் மீடியால வரக்கூடிய மீடியா தான் வந்து குழந்தைகளை பாதி வளர்க்குது. ஸ்கூல் பேரண்டல் கேர் எல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்துட்டாக்க அவங்களோட ஏன்னா அது அடலசன் அப் டு அடலசன் பீரியட் வரைக்குமே இருக்குது. அவங்களோட கத்தி மேல் நடக்கிற பருவம் தானே. அதுல பார்த்துட்டு ஒரு ஹீரோவோ ஒரு ஹீரோயிசமோ ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே கையில ஒரு சிகரெட் இல்ல ஒரு லிக்கர் கிளாஸ் இதோட ஒரு ஹீரோயிசம் காமிக்கும் போது அந்த குழந்தை எதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும்? அப்போ வந்து எல்லா மீடியால வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து யூஸ் ஆகுறத கொடுக்குறாங்களாம். எதை பண்ணக்கூடாதுன்னோ அதை தான் பண்ணணும். குழந்தையே வந்து நெருப்பு சுடும் போய் கேண்டில்ல கை வைக்காதன்னா அதை விரும்புறதுக்காகவா சுடுமா டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறதா அப் டு 18 இயர்ஸ். சோ அந்த பிறந்ததுல இருந்தே குழந்தை வந்து மீடியால இதவே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஹீரோயிசம்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கேங்ஸ்டர் இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு பப்ளிக் அப்பியரன்ஸ் இருக்கணும், நம்ம டாமினேஷனா இருக்கணும் அப்படிலான்றத ஒரு நெகட்டிவான இம்பாக்ட்ஸ் மட்டும்தான் மீடியாஸ் மேக்சிமம் அவங்களுக்கு இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. அதை வந்து ஃபுல்லாவே நம்ம அதை வாக்கு சொல்றதுக்கு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. போக்சோ ஆக்ட் 2012. போக்சோ இஸ் த acronym for protection of children against sexual offenses. POCSO Act appears to be an effective piece of legislation for protecting children from sexual abuse offenses. போக்சோன்றது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் அகேன்ஸ்ட் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் தான். இதுல எங்கிட்ட வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் 80 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா மேக்சிமம் அதுல 70 சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க சம் ஆக்டுக்கு கீழே தான் அவங்கள வந்து ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல குண்டாஸ் ஆக்ட், தெஃப்ட் அண்ட் போக்சோ இதுல வரும்போது என்னோட அப்புறமா நான் ஸ்லைட்ஸ்ல காமிக்கிற 70% ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் ஆக்ட் இன் ரிமாண்டட் ஆன் போக்சோ ஆக்ட்ல வந்தாங்க. ஸோ அப்போ அந்த போக்சோ கிரைம்ஸ் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு எதிராக விளைக்கப்படுகின்ற பாலியல் வன்முறைகள் வந்து இந்த சமுதாயத்துல ரொம்ப இது இருக்கு. எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். பட் இப்ப சப்ஜெக்டை நான் ஃபேஸ் பண்ணதுனால இதை இங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு.
India now has one of the most comprehensive and ambitious laws that not only allows justice for children, but also takes into account the best interest and well-being of the child. This is a pioneering law in the field of child protection. The POCSO Act defines sexual assault, sexual harassment, pornography, and the protection of child interest. It also establishes a child-friendly procedure for recording evidence, investigating, and prosecuting offenses, establishing a special courts and expediting case trials, child-friendly judicial processes, emergency medical care, care and protection with compensation. ஸோ இந்த போக்சோ ஆக்ட் வந்து சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருக்கும். அவங்க அந்த நடந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஆற்றுமைப்படுத்தி அவங்கள மன தைரியத்தை கொடுத்து அவங்கள அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கான கவுன்சிலிங், மெடிக்கல் கேர், இல்லாட்டி அவங்களுக்கு இழந்த இழப்பீடுகளுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லியா. ஏன்னா சில்ட்ரன் இஸ் அன் அசெட் ஆஃப் சொசைட்டி. அப்போ அதுக்கான சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த போக்சோ ஆக்ட். 2012 வந்து இந்தியால நரேஷன் பண்ணாங்க. 2015 அப்புறமா நல்லா டெவலப் பண்ணி கொஞ்சம் எலாபரேட்டா கொடுத்தாங்க. Simplified Kundalini Yoga. Simplified Kundalini Yoga teaches to juvenile delinquents how to correctly cope with the stress, manage it, and stay productive. Sky practice heals the stress towards peace of mind. Simplified Kundalini Yoga is a classified scientific approach. It's 9 type of meditation, simplified physical exercises, Sky Helper Yoga, and 3 stages of introspection practices. Sky exercise comprises exercise for whole body from head to toe, and there are 9 stages of physical exercise are hand, leg, neuromuscular, eye, Kapalpadi, Makrashna, body massage, 14-point acupressure, and last relaxation. Tattvanyani Vedatri Maharishi has determined that man's fundamental lack of understanding of himself, his relationship with society, and his interaction with nature and the root causes of all this chaos. He has created techniques to reveal the hidden abilities of the mind, life energy, biomagnetism, and the physical body after years of thought and meditation. Yoga is the science of right living, and as such intended to be incorporated in daily life. It works on all aspects of the person, the physical, emotional, psychic, and spiritual. Impact of Sky for juvenile delinquents. Drug addiction is a brain disease. Neuromuscular breathing exercises that can help heal the brain cells and lungs' vital capacity. Sky meditation can help to promote healthy behavior habits, which is extremely beneficial for juvenile substance abusers, which is a key aspect of addiction recovery. Simplified Kundalini Yoga is perceptive, and through simplified physical exercises, delinquents have built strength, confidence, endurance, and a mind-body connection. Sky relaxation allows the mind to relax, a better quality in their sleep. Sky Helper Yoga was balanced their peer pressure problems. A juvenile justice yoga program for youth found improvements in emotional awareness and regulation. Inmates to practice breathing techniques to reduce stress and anxiety is the need. Objective of the study: to find out the significant changes on selected psychological variable of stress, drug abuse, love attitude, aggression, violence of negative emotions has been reduced by Sky Yoga practices among juvenile delinquents. To find out the significant changes on selected psychological variables of social adjustment, emotional maturity, self-esteem of positive behaviors has been developed by Sky meditation practices among juvenile delinquents, betterment of life. To find out the juvenile delinquency and reasons for their drug abuse, POCSO Act, remanded crimes, and its effects to the society, and to apply simplified Kundalini Yoga practices to the juvenile delinquents. To know the role of Juvenile Justice Act Board 2015 to care and protect the children, and to analyze the socio-demographic details of juvenile delinquents. இப்போ நான் இதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா நானும் ஒரு unknown person தான்.
அடலசன்ஸும் இந்த பெரிய அளவுக்கு தெரியாத அவங்களோட மைண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு அதுலயும் காம்ப்ளிகேஷனான ஒரு சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்றனும் போது அவங்களோட அந்த எக்கானமி சோஷியோ டெமோகிராஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. இந்த சப்ஜெக்டை நான் பெர்மிஷன்லாம் கிடைச்சிட்ட பின்னாடி அப்புறம் ஒரு 1 வீக் அவங்கள டெய்லி விசிட் பண்ணிட்டு மற்ற டீச்சர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து டீச் பண்ற நேரத்துல கூடவே 2-3 ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த சப்ஜெக்ட் கூட இருந்து நான் பின்னாடி கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு அவங்கள வந்து பிளஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் என்னோட டீச்சிங் அப்புறமா தான் நான் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஷெட்யூல் எல்லாமே அதுக்கப்புறமா தான் போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் லேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு 10 days ஆச்சு. உள்ள நான் விசிட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணினேன். அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன, நேச்சர் ஆஃப் கிரைம் என்ன, ஒரு அப்சர்வேஷன் ஹோமோட ஸ்ட்ரக்சர், அவங்களோட ரன்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் எப்படி, அதெல்லாமே நான் லேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு 15 days எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா தான் ரிசர்ச்குள்ள இறங்கினோம். To draw the findings of the study and give suitable suggestions and also create awareness of simplified Kundalini Yoga. Statement of the problem. The purpose of the study was to find out the ways to be aggressive and violence-free juvenile delinquents and impact of simplified Kundalini Yoga practices on selected psychological and physiological variable among juvenile delinquents. Hypothesis. It was hypothesis that there would be significant changes on selected psychological problems of depression, drug abuse, love attitude, aggression, violence, emotional maturity, self-esteem has been developed among juvenile delinquents to practice Kai Panchendriya meditation and Nityanda meditation practice. இவங்களுக்கு ஹைலைட்டா இருந்தது வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன். அதுல இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன்ல வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான். அவங்களுக்கு வந்து 12 weeks ப்ரோக்ராம் தான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா அவ்வளவுதான் பர்மிஷன் கிடைச்சது. அப்புறம் 1 more 12 weeks 2 batches எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணினேன். அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு பேசிக் நம்ம ஸ்கை யோகா, பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், தீட்சை இனிஷியேஷன் செஷன், காயகல்பா இதெல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் மந்த் அண்ட் தேர்ட் மந்த், செகண்ட் 4 weeks அண்ட் தேர்ட் 4 weeks பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா டெய்லி பஞ்சேந்திரிய மெடிஷன் தான். ஏன்னா அவங்களோட 5 senses கண்ட்ரோல் தான் அவங்களுக்கு வேணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் அவர் செல்ஃப் அதுன்றது ஒரு மேஜர் காஸா இருந்தது. இந்த இடத்துல மேடம் கைட் மேம் தான் வந்து நீ இந்த 2 மெடிடேஷன் தவிர வேற எதுவுமே டீச் பண்ணாது. வீக்லி 5 classes-னா 1 month பூரா பஞ்சேந்திரியா கொடு, செகண்ட் மந்த் பூரா நித்யானந்தம் அவங்களை ஆற்றுமைப்படுத்துக்க அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டவுன் ஆகும். மேடம் இந்த 2 மெடிடேஷன் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. வேற எதுவுமே நீ டச் பண்ண வேண்டாம். இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் ஃபுல் சப்ஜெக்ட்லாம் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பிலோ 18ல பெரிய அளவுக்குலாம் அவங்க கிட்ட வந்து பிரின்சிபல்ஸ் டிசிப்ளின்ஸ் இது பண்ண முடியாது. மெடிடேஷன்ல உட்கார வச்சு அவங்களை சரி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மேடம் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஹைலைட்டா நின்னாங்க. It was hypothesized that there would be significant changes on selected physiological variables of BMI and pulse rate among juvenile delinquents to practice simplified physical exercise. It's spectacular that Sky Yoga as an antecedent intervention is expected to facilitate better behavioral adaptation. Limitations. The diet, food habits, and mental balance of subject was not considered in the study. Previous history, parental behavior, and the antecedents of the subject were not considered. இதுல வந்து previous history, parental behaviorன்னு எடுத்துட்டோம்னா சில சப்ஜெக்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸும் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மெயின் பிரிசன்ல இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பேரண்டல் ஹெரிடிட்ரியாவே அந்த சில சப்ஜெக்டும் வந்தாங்க. அப்போ நான் இது எப்படிலாம் லிமிடேஷன் டிலிமிடேஷன் பண்றதே கொஞ்சம் யோசிச்சு பொறுமையா தான் நாங்க பண்ணினோம். சப்ஜெக்ட் வார் நாட் கன்சிடர் அதெல்லாமே இல்லாம இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வாஸ் நாட் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன். Certain factors like lifestyle, drug using, and family hereditary were not taken into consideration. Since the human elements are involved in the test administration, even slight error in measurement and timing which might affect the results were also considered as limitations of the study. The subject's routine work was not controlled like counseling, indoor game activities, vocational training program, and their possible influence on this result of the study is noted as delimitation. The study was confined to the juvenile delinquent adolescent boys only. The age of the subjects ranged from 14 to 18 years. The experimental period were delimited cover a period of 6 months program. The subjects were training by Sky physical exercise, Sky Halpa, and introspection, selected meditation, independent variables. The study was delimited to socio-demographic with psychological and physiological variables. Research methodology, research design. Random sampling method design has been adapted. 12 plus 12 weeks program
இப்போ சப்ஜெக்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போதே வந்து அங்க இருக்கிற சூப்பரண்டென்ட் வந்து தான் அவர் தான் எங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல 40 சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க 3 months பீரியடுக்கு. அப்புறம் கோவிட் இடையில செகண்ட் பேண்டமிக் வந்தது, கோவிட் அது வந்தது. அப்புறம் அது ஒரு 2 months பிரேக் விட்டோம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் போய் அப்ரோச் பண்ணேன். அவங்க கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பெர்மிஷன் 3 monthsக்கு தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் பிரேக் விட்டோம்னா அவங்களுக்கு நல்ல ப்ரோக்ரஸ் இருந்ததுனால செகண்ட் டைம் வந்து பெர்மிஷன் கிராண்ட் பண்ணாமலே இன்னொரு 40 சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து கொடுங்கன்னு அவங்களே ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினாங்க. ஸோ அப்போ வந்து 8 months இடையில 2 months வந்து கோவிட்னால நாங்க பிரேக் பண்ணியிருந்தோம். First batch, February 21 to April 21, 12 weeks. May and June is a pandemic. Second COVID pandemic. Second batch, July 21 to September 21, 12 weeks program. Sample size, boys of 80 subjects and their age 14 to 18 years would be randomly preparatory allocated to each of the 2 groups and Sky experimental and control groups. Pre-test and post-test were conducted initially for both the groups and selected dependent variables. Research methodology, intervention program, both the groups continue to perform their regular daily activities. Sky Yoga program additionally would be offered 1.5 hours of yoga sessions for 5 days a week, morning 7 AM to 8:30 AM. கரெக்டா அவங்கள 8:30க்கு விட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் 8:30 to 9, அதுக்கப்புறம் 9 to அவங்களுக்கு டெய்லி இந்த டைம்க்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல்ஸ் இருக்கும். அவங்க சப்ஜெக்ட் அவங்க வேக்கப் டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மார்னிங் 5:30க்குலாம் அவங்க எழுந்திரிச்சிடணும். 2 hours எல்லாம் முடிச்சுட்டு 7 o'clock யோகா செஷனுக்கு அசம்பிள் ஆகிடுவாங்க ஹாலில். ஸோ 1.5 hour நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு சம் டேஸ்ல அந்த வீக் டேஸ்ல பசங்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க கூட உட்காந்து நானும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகும்போது ரொம்ப அதெல்லாம் குழந்தைங்க ஃபேமிலியாவே என்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்புறம் 8:30 முடிச்சுட்டு ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில வரணும். The duration of practice time for experimental group, first month 4 weeks, second month 4 weeks, third month 4 weeks. Each month in 1.5 hours. Training schedule, first month தீட்சை இனிஷியேஷன் அவங்களுக்கு 45 minutes ஃபுல் எக்ஸசைஸ் கொடுத்தோம் வித் காய்கள் பாவோட அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைங்க வந்து நைட்ல அவங்க சைக்காலஜிக்கல் டிஸார்டர் இருக்கிறதுனால தூக்கமே இருக்கிறது இல்ல. நைட்டு பூரா விடிய விடிய முழிச்சுட்டு தனியா அந்த செல்குள்ள மூளையில உட்காந்துட்டு அழுதுட்டு இருப்பாங்களாமா. இது எல்லாமே சொன்னாங்க அந்த சூப்பரண்டன்ட் அங்க இருக்க வார்டன்ஸ் எல்லாமே சொன்னாங்க. இதுதான் அவங்க தூங்குறதுக்கு என்ன நீங்க பண்ணுவீங்க, அவன் கவலைய மறந்து தூங்கணும் அப்படின்னாங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் மந்தே ரிலாக்ஸேஷன் பிராக்டிஸ ரொம்ப ஹைலைட்டா கொடுத்துட்டோம். அப்புறமா தான் அவன் வந்து அவனுக்குள்ள ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைச்சது. ஸோ அதனால ஆஸ் அ ப்ராப்பர் இந்த மாதிரி தான் 1.5 hours ஷெட்யூல் பண்ணோம். செகண்ட் மந்த் ப்ரோக்ராம்ல பாத்துட்டீங்கன்னா மெடிடேஷனுக்குள்ள டீப்பா போயிடுறோம். அண்ட் செலக்டட் ஸ்கை எக்ஸசைஸ், ஏன்னா அவங்க பிசிக்கலி வெரி ஃபிட் தான், மென்டலி தான் அன்ஸ்டபிள் மைண்டு அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் போறாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஒரு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் அண்ட் லெக் எக்ஸசைஸ் மட்டும் வார்ம் அப் காய்கல்பா கண்டிப்பா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து பியர் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஃபேஸ் பண்றதுனால அதை ஒரு 30 மினிட்குள்ள வந்து அவங்களோட ஒன்லி அந்த பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பீரியட் முடிச்சுட்டு மெடிடேஷன் 30 minutes, பிசிக்கல் வார்ம் அப் 30 minutes அண்ட் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன். நம்மளோட மகரிஷியோட சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஆஸ் பர் டீச்சர் உட்கார்ந்து 1/2 hour கிளாஸ் ரூம்லேயே வந்து டிசிப்ளினா அவங்க ஏத்துக்கிறாங்களோ ஏத்துக்கலையோ அதை இன்புட் நல்ல ஹைலைட்டா இருக்கிற குணநல பேரு, அறவழிகள், அறநெறி வாழ்க்கை முறைகள் மகரிஷி வகுத்து கொடுத்தது எல்லாமே ஹைலைட்டா உட்கார வச்சு கிளாஸ் எடுத்தோம். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து குரூப்பா தான் ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டீச்சர் அந்த மாதிரி போட்டு. ஸோ அதுதான். அப்புறம் ஃப்ரைடே வேணா அவங்களுக்கு இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் கொடுத்துருவேன். அனலைஸ் த தாட் அதெல்லாம் எழுதி எழுதி அவங்க கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன தோணும், அந்த கிரைமை மறுபடியும் பண்ணணும்னு தோணுதா, இன்மேட்ஸ் கிட்ட அவங்க கான்ஃபிளிக்ட், ஒரு குழந்தை ஒத்துமையே இல்லாம ஒரு பையன் போட்டு இன்னொரு பையனை ரொம்ப அஃபென்சிவா வல்னரபிளாலாம் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே ஒரு சேலஞ்சஸா தான் இருந்தது அவங்களுக்குள்ள. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சோஷியல் இன்மேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாமே அவங்களுக்கு டீச் பண்றதுக்கு எல்லாரையும் மதிக்கணும். ஸோ எல்லாரோட உயிர்க்குள்ளேயும் வந்து இறைவன் தான் வந்திருக்கான். இந்த மாதிரி எல்லாம் மகரிஷியோட பிரின்சிபல்ஸ் உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுத்து எண்ணம் ஆராய்தல், ஆசை சீரமைத்தல், ஆசை வரக்கூடாது, எதுக்காக தெஃப்ட் பண்ணணும், உன்னோட தேவைகள் சமுதாயத்துல எப்படியும் கடவுள் கொடுப்பான், அதை வந்து திருடிதான் நீ எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு மோரல் எத்திக்ஸை சொல்லி அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு எவ்ரி ஃப்ரைடே டெஸ்ட் டே. வெட்னஸ்டே இஸ் அ ஸ்டாக்ஸ்
டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஒன் கெஸ்ட் கூப்பிட்டுட்டு போலாம். நான் ஒரு நாள் எனக்கு பெர்மிஷன் கிராண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்ப நம்ம ஸ்கை ப்ரொஃபசர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து வெட்னஸ்டே அப்புறம் தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு மெயின் ப்ரொஃபசர் எனக்கு வேணும். அப்போ வந்து ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் என்னோட ஜோன்ல இருந்து வந்தாரு. அவரை கூட்டு போய் அப்போ வெட்னஸ்டே அந்த மாதிரி இனிஷியேஷனுக்காக எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு 4 to 5 டீச்சர்ஸ் நாங்க சேர்ந்து பண்ணோம். அப்போ அவங்க எக்ஸ்ட்ரா என்னோட கெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து வெட்னஸ்டே மட்டும்தான் பெர்மிஷன் உள்ள வருவாங்க. அன்னைக்கு கெஸ்ட்டும் வரதுனால இந்த பசங்க வெட்னஸ்டே எப்படா வரும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருப்பாங்க. அன்னைக்கு ஸ்டாக் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி நாங்களாம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். அதுல சந்தோஷமா அந்த குழந்தைங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. 3rd month நித்யானந்த மெடிடேஷன், செலக்டட் எக்ஸசைஸ், இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன், செலக்டட் போர்ஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்து அவங்கள கடைசியில ஹூ ஆம் ஐ எல்லாம் அவங்களுக்கு நிச்சயமா புரியாது. பட் அந்த கவலை ஒழித்தல் அது வரைக்குமாவது போயிட்டு கவலை வேண்டாம், இதுக்காக கவலைப்பட்டு மறுபடியும் தன்னை அழிச்சுக்கணும். அவங்களோட லைஃப் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அடலசன்ஸோட அந்த எனர்ஜியை ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அப்படிலாம் அவங்கள ஒரு மாதிரி மோல்ட் பண்ணி என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதை எடுத்திருக்கோம். Data collection. This research consists of primary and secondary data. Socio-demographic data. Primary data was collected using questionnaires to the respondent pre and post Sky practices. Secondary data was literature reviews, published journals, unpublished theses, law books, websites, newspapers, Sky journals and articles, and the relevant literature review that have gone through a background study of this research. Dependent variable. அவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிளா தான் இந்த 7 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே சமுதாயமும் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து நெகட்டிவ், அவங்க வந்து தப்பானவர்கள்ன்றது தான் அவங்க மைண்ட்ல ஹைலைட்டடா இருக்கு. அப்ப வந்து அவங்க தப்பானவர்கள் கிடையாது, குழந்தைகள் இல்லையா, குழந்தைகள்ன்றவங்க தெய்வம் தானே. சோ அவங்க எப்படி தப்பா இருக்க முடியும் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக இந்த 4 வேரியபிள்ஸ் மேம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்த நல்ல டெவலப்மெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் இது. சோஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இன்மேட் கிட்ட அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போச்சு. எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி, அந்த எமோஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவங்க வரும்போதெல்லாம் அந்த மெச்சூரிட்டி ட்ரீட் பண்றதுக்காக சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற இந்த ஒரு கொஸ்டினர் எடுத்திருந்தோம். அப்புறம் செல்ஃப் எஸ்டீம், இவன் இங்க இருந்து நாளைக்கு பெயில்ல இல்லாட்டி ரிலீஸ் ஆகி போனா கூட இனிமே மறுபடியும் அந்த தாட் வரக்கூடாது. ஏன்னா என்கிட்ட வந்த சப்ஜெக்ட் 4வது தடவை ரிமாண்ட் பண்ணவன், 3வது தடவை ரிமாண்ட் பண்ணவன் அப்படின்னு எல்லாம் வந்தபோது திரும்ப வரான். ஒரு தடவை அவன் உள்ள வந்துட்டானா அந்த சமுதாயம் அவனுக்கு அப்படி சீல் பண்ணிடுது, இவன் குற்றவாளின்னு. அடுத்த தடவை அவன் தப்பே பண்ணாட்டி கூட என்ன பண்றானோ பண்ணலையோ அவனோட வறுமையோ அவங்க ஃபேமிலியோ என்னமோ அவனை தப்பா ஒரு கைட் பண்றாங்க. கைட் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து சட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுறாங்க. சோ அப்ப அவனுக்கு என்ன ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம், வாழ்க்கையை பத்தினா அவனுக்கு ஒரு ஹோப்ஃபுல் பிரைட் ஃபியூச்சரை பத்தி நல்ல எஸ்டீம் டெவலப் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திருந்தோம். அப்புறம் பிசியாலஜிக்கல்ல பிஎம்ஐ அண்ட் பல்ஸ் ரேட். இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் கையோகா, காயகல்ப பிராக்டிஸ், இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன், மெடிடேஷன் பிராக்டிசஸ். ஸ்டாண்டர்டைஸ் கொஸ்டினர்ஸ் தான் எடுத்திருந்தோம். தாஸ் இஸ் அன் அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் 1993ல டெவலப் பண்ணது. ட்ரக் அபியூஸ் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எடுத்திருந்தோம். ஏன்னா இவங்க வந்த 80 சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 80மே ட்ரக் யூசர்ஸ் தான். எனக்கு டீச் பண்றாங்க அவங்க ட்ரக் எப்படி யூஸ் பண்றது மேடம். நல்லா ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிட்டு நான் ஒரு மதர் கேரோட நல்லா கண்ணுல கூட பார்த்தது இல்லை லிக்கரோ நார்கோட்டிக்ஸ். என் லைஃப் ஜேர்னில 48 இயர்ஸ்ல நான் கண்ணிலே பார்க்காம வளர்ந்தவ. இந்த பசங்க எனக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கும் மேம், இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. உட்காந்து நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா உட்காந்து பேசும்போது எப்படி கையில வச்சு எப்படி நெய்ல வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. குழந்தைங்க தானே, நம்ம கொஞ்சம் தட்டி விட்டு எல்லா உண்மையும் சொல்லிடும். அதெல்லாம் நல்ல எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. இந்த ட்ரக் அபியூஸ்ன்றது பிலோ 18ல எவ்வளவு ஈஸியா உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கிடைக்குது பார்த்தியா. அப்ப இது என்ன ஈஸியா அவங்களுக்கு சமுதாயத்துல கிடைக்கிறதுனால தான் அவன் அதை அடிக்ஷனுக்கு போறான். அப்ப அவன் தன்னிலை மறந்து என்ன குற்றத்தின் எல்லை வரைக்குமே போயிடுறான் அவன். அப்புறம் லவ் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில், அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் தான் எடுத்திருந்தா. அக்ரஷன் வயலன்ஸ், தேவைகளுக்காக மர்டர், அடுத்தவங்களை அட்டாக் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் அக்ரஷன் வயலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அது எல்லாமே. எமோஷனல் மெச்சூரிட்டிக்கு ஹோல் பர்சன் அசோசியேஷன் எடுத்திருந்தது. பென் ஸ்டேட்டோட செல்ஃப் எஸ்டீம் கொஸ்டினர்ஸ். ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்கை ரிலேட்டடா 2016ல இருந்து 21 வரைக்கும் 10 நம்பர்ஸ் ஆஃப் தீசிஸ் நம்ம ஸ்கை என்னோட சீனியர்ஸோட அவங்களோட அடலசன்ஸ், அப்புறம் ட்ரக் யூசர்ஸ், இன்னும் நிறைய அந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ் எடுத்திருந்தேன். ரிலேட்டட் த சப்ஸ்டன்ஸ் யூசேஜஸ், அக்ரஷன் வயலன்ஸ்.
இப்போ இந்த மாதிரி குற்றங்களுக்காக அவங்க எப்படிலாம் பண்றது, சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால அவங்க பிசிக்கலா என்ன லங்ஸ்ல நிறைய டேமேஜஸ் இருக்கும். ஆனா அவங்க ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் சைல்டுன்றதுனால அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கும். பெரிய அளவுக்கு இருக்கான்னு தெரியல. அதெல்லாமே சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணா அவங்க பிசியாலஜிக்கலி என்னென்ன மாற்றங்கள். அதுல ஒரு சப்ஜெக்ட் என்கிட்ட வந்தா ஸ்ரீஹரி. ஹீ இஸ் அண்ட் 15 இயர்ஸ். பாத்துட்டீங்கன்னா அவனோட ஹைட்டே 4.5 feet தான் இருக்கும். அவனுக்கு கை கால்லாம் நடுங்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 15 வயசு குழந்தை கை ஹேண்ட் ஷிவரிங் கூட வர்றான். என்ன மெடிடேஷன்ல உட்காடுறான். என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அவன் வந்து 5th டைம் ரிமாண்டட் எனக்கு கேட்டுட்டோம்னா. என்னோட ட்ரைனிங் பீரியட்ல ஒரு தடவை அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான் ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது. இதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையா நான் ஃபேஸ் பண்ண அந்த இடத்துல வெரி வல்னரபிள். Studies related to yogic practices and physiological and psychological variables. 15 numbers. Studies on adolescents' belief about meditation and introspection practices. Review literatures. Geeta Rani, are you audible? எஸ்மா கேக்குதுமா பேசுங்க. All are followed. Okay. Audible. Thanks, ma. டியர் சுனில், டாக்டர் சுனில் குமார் தேஷ்முக் அவரோடது, லவ் குமாரி, கியான் குப்தா, டாக்டர் ஆனந்த பாலகை பவனானி, பாண்டிச்சேரியில பாலாஜி வித்யாபீட்ல இருக்கிறவர். இவர் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ், டிவினைல் டீலிங்க்வீன்ஸ், யோகாவை பத்தி ரொம்ப ரிசர்ச்சர்ஸ். இவரை நான் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லா ரிசர்ச்சுக்குமே. குப்தா ஸ்னெஹில் அண்ட் ஷாரா சில்வால்கர், இதெல்லாமே ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் நான் ரிவ்யூஸ் எடுத்து அவங்களோட நேம்ஸ், ஆர்டிகிள்ஸ். Sharon Simpson, Govindaraj Shetty, B. Mahadevan, Indian writers, Rita Monidas, Jeremy, Carla, Dayal Santu, Satish Patel, Danny Lee. Chapter 3, Juvenile Delinquents and their problems. So, அவங்க problems, a large number of children moving from rural areas of living in slums and grouping. இதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா என்னோட சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நார்த் இந்தியன்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நியர்பை டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். இதுக்காக தான் குழந்தைங்க அங்கேருந்து நார்த்லேருந்து குழந்தைகளவே அனுப்பிச்சிடுறாங்க. சைல்ட் லேபர் எல்லாமே ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் போயிட்டு தான் இருக்கு. அப்போ அங்கே ஏதாவது குற்றங்கள் நடக்கிறது இல்லாட்டி அவங்க குற்றமே, உண்மையை நான் பேசுகிறேன், குற்றமே இல்லாட்டி கூட அவனோட வறுமையை யூஸ் பண்ணி யாரோ பண்ண குற்றங்களுக்காக, ஏன்னா இவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்குலாம் தண்டனைகள் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்காதுன்றதுனால அதுக்காக கொண்டு வந்து இங்க இவங்களை ரிமாண்ட் பண்றது, இது எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணும். Socially maladjusted children has recorded a gradual rise. Juvenile delinquency is rapidly becoming a serious menace in India, and with progressive industrialization of many parts of the country, which were essentially rural areas until a few years ago, this problem will soon assume the same proportions as in many of the Western countries. Reasons for juvenile delinquency. Crime in itself is not a disease, but an indicator of some mental variation of the individual. During adolescent period, their body will change in many ways, will start to have an sexual feelings and may not always know what should do about these feelings. Emotional mental disturbance. Adolescents who experience an episode of emotional disturbance will go on to have a lifelong disorder that seriously impairs their functioning as an adult. Depression and anxiety. The most common mental health disorder in adolescent is depression. Anxiety disorders with extreme feelings of anxiety and fear, alcohol and other substance abuse. Hormonal changes and peer pressure. The production of hormones suddenly increases, which is what makes many adolescents feel a wide range of strong emotions. Later in life, the production of hormones will decrease again and they will feel more in control of their emotions. Keep in mind that all the physical, emotional, and mental changes of puberty are caused by the hormones of our own bodies producing. Young people are involved in gangs in many different ways. Some teenagers may be hangers on and not immersed in gang goings on, while others may have friends in the gang and occasionally get involved. Gangs differ from groups and cliques in that they can provide a feeling of identity and belonging far beyond just fitting in. Gangs offer a sense of family, respect, and personal security.
drug abuse and addiction. Drugs of addiction are those which are liable in the course of time to take control of individual who has become habituated to their use in as much as all his social and business obligations become subservient of obtaining a regular supply of his pet narcotics and then continued use. இப்போ குழந்தைகளுக்குலாம் ஈஸியா சாக்லேட்லேயே ஸ்கூல் நியர்பை கேட்லேயே வந்து பெட்டி ஷாப்லேயே வந்து ட்ரக்ஸ் எல்லாமே சப்ளை பண்றது எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல நிறைய கேசஸ் படிக்கிறோம். This practice of taking drugs are not for cure of disease but for their euphoric and stimulation of effects is one of the importance as well as of considerable interest on account of the numerous problems involved. இதுல வந்து குளோபலி கிரைம் அப்படின்றது எந்த ஏஜ்ல இருந்து கிரைமா ட்ரீட் பண்ணி அவங்கள வந்து சட்டத்திற்கு முன்னாடி நிறுத்தலான்றது குளோபலா கிடைச்ச ஒரு ரெக்கார்டு. இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா ஆபீஸ் ஆஃப் த ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் டீலிங்வின்சி ப்ரிவென்ஷன்ஸ் யூஎஸ் அந்த பேஸ்டு அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து எடுத்த சார்ட் தான் இது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா 11 இயர்ஸ்ல இருந்து அவங்க பண்ற கிரைம்ஸ் எல்லாமே சட்டத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள ரிமாண்ட் பண்ணலாம், கொண்டு வந்து நிறுத்தலாம். கியூபா, அமெரிக்கா, அந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இந்த ரெட் ஹைலைட்டட் கண்ட்ரீஸ்லாம் வருது. சூடன்லயும் அப்படிதான் வருது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ்ல பாத்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரம் 7 இயர்ஸ்ல இருந்தே அவங்க பண்ணின சட்டத்துக்கு முரண்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே சட்டத்துக்கு கீழே கொண்டு வரலாம். இந்த டார்க் ஆரஞ்சு ஹைலைட்டட் கண்ட்ரீஸோட அவங்க என்ன ஏஜ்ல இருந்து கிரைம்ஸ் ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நைஜீரியா வராங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா மலேசியாவும் இந்த 11 இயர்ஸ்ல இருந்து வராங்க. 7 இயர்ஸ் இந்தியா, நைஜீரியா எல்லாமே வராங்க. மொசாம்பிக் அதுல பாத்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரம் 16 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் அவங்களை ரிமாண்ட் பண்ணணும் என்ன தவறுகள் பண்ணியிருந்தாலும். பிலிப்பைன்ஸ்ல பாத்துட்டீங்கன்னா 15 இயர்ஸ் அதுக்கு மேல பண்ணும்போதுதான் அவங்க குற்றவாளிகளா அந்த ஸ்பாட்ல கிரைம் பண்ணியிருந்தாலுமே அவங்கள ரிமாண்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல கொண்டு வந்து சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்துறதுக்கோ வந்து இந்த ஏஜ்னு ஒரு கிரைட்டீரியன் இதெல்லாமே டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குளோபலான கண்ட்ரிஸ் பார்த்துட்டா. An estimated 180 adolescents die every day as a result of interpersonal violences. Globally, 43% of homicide victims are aged 15 to 29 years. கொலை குற்றங்கள் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு எதிராக கொலையா அவங்க குழந்தைகளவே நசுக்கப்படுறது பாத்துட்டீங்கன்னா 15ல இருந்து 29 வயசுக்குள்ள குளோபலா இந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் கொலை அந்த குழந்தைகளுக்கு நடக்குது. 8 in 10 of adolescent girls who die as a result of violence 15 to 19 years old. அந்த வயலன்ஸ் கேர்ள் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நடக்கிற கொடுமைகளால 10க்கு 8 குழந்தைகள் இறக்குறாங்க. அது அவங்களோட ஏஜ் குரூப் பார்த்துட்டீங்கன்னா 15 to 19 years old. ஸோ இதுல மெயினா இருக்கிறது பாவர்ட்டி, ஃபேமிலி கண்டிஷன், லோ லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஸ்டேட் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் சொசைட்டி, சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பார்த்துட்டோம்னா an observation home is established and maintained in every district. சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் இந்த அப்சர்வேஷன் ஹோம் எல்லாமே ரன் ஆகுது. ஸோ எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே ரன் பண்றாங்க. அதுல நான் கவர்மெண்ட் வாலண்டியர் ஆர்கனைசேஷன் சிலதும் வந்து எக்ஸாம்பிள் ரோட்டரி கிளப்ஸ், லைன்ஸ் கிளப் இவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி ஜுவனல் ஹோம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு எல்லாமே எல்லா ஃபினான்ஷியல் எய்டு, குழந்தைகளுக்கு வர வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங், நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல இருந்த இந்த அப்சர்வேஷன் ஹோம் வந்து டிஎஸ்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவன் வந்துட்டான் எப்படியோ தவிர வந்து அவன் லைஃபை லீட் பண்ணும் இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு இந்த பிளம்பிங் ஒர்க், எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ், மொபைல் சர்வீசிங் இந்த மாதிரிலாம் வொகேஷனல் ட்ரைனிங்லாம் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து உள்ள அடாப்ட் பண்ணி இந்த சில்ட்ரன்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. If the children in conflict with law not released in bail and are placed in observation home by the order of the Juvenile Justice Board, the observation homes are responsible for the process of rehabilitation and social integration of these children. இது வந்து இந்த ஹோம் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு அதுக்கு கீழே தான் ரன் பண்ணணும். The JJBs have the power to transfer the children. இந்த குழந்தைகளை ஃபுல் பவர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டுக்கு கீழே தான் அந்த அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு, அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கீழே. Children in conflict with laws, a special home or place of safety fit
facility or with a fit person other than releasing them on bail. Bail அவங்களுக்கு கொடுக்கறது, இல்ல அவங்கள ரிமைண்ட் பண்றது, ஹோம்க்கு மெடிக்கல் கேர் கொடுக்கறது, இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் போர்டுக்கு கீழே தான் ஃபுல்லா இந்த குழந்தைங்க போறாங்க. அந்த சட்டத்துக்கு போர்டுல இது வந்து இந்தியால ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் எடுத்தது. அரஸ்டட் இந்த அஃபென்சஸ்க்கு கீழே வந்து அரெஸ்ட் ஆன குழந்தைகள் 2017 பார்த்துட்டோம்னா பாய்ஸ் 2889 அண்ட் கேர்ள்ஸ் 30. 2018 பார்த்துட்டா 2700 and something 2 கேர்ள்ஸ். 2019 ரிசர்ச் பீரியட் என்னது பார்த்துட்டோம்னா 2021. அதனால அதுக்கு ப்ரீவியஸ் 3 years டேட்டா தான் எடுக்க முடிஞ்சது. பாய்ஸ் இஸ் 2900 something, கேர்ள்ஸ் 395. ஸோ கேர்ள்ஸ் எல்லாமே அரெஸ்ட் ஆகிறது. என்னோட ஹோம்ல வந்து போத் ஜெண்டர் தான், ஆனா இது வரைக்கும் கேர்ள்ஸ் அங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணதே கிடையாது. அவங்களுக்கு வார்னிங்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் கொடுத்து ஸ்டேஷனோடவே அவங்களுக்கு வார்னிங்ஸ் கொடுத்து கேர்ள்ஸ் இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கேர்ள்ஸை வந்து உள்ள ப்ரொடெக்ட் பண்றதெல்லாம் சாதாரண ஒரு விஷயமே கிடையாது. நிறைய சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இவங்க கையை மீறி போறதுனால, அதனால கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாட்டுல பார்த்துட்டோம்னா 2017 இதுல ஹைலைட்டடா 3 states தான் வருது இந்தியால. அதுல தமிழ்நாடு 2017 2300 kids and 2018 2300 kids, 2019 2686 kids. இது எல்லாமே டேட்டாஸ் வந்து நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ, நம்ம இந்தியன் அந்த இதுல இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் இந்த டேட்டாஸ். கிரைம் ரேட்ஸ் இதுல அன்பார்ச்சுனேட்டா கோயம்புத்தூர் அப்சர்வேஷன் ஹோம்க்கு நம்ம ஸ்கை சிஸ்டம் கிடைச்சது. இதுல வந்து கிரைம் ஓவரால் இந்தியால பார்த்துட்டோம்னா 13.8 அசால்ட்டிங் விமன் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய வன்முறைகள் வந்து 14% இருக்கு இந்தியால. அதுல 1.8% கோயம்புத்தூரோட என்னென்ன கேஸ்க்கு கீழே வராங்க, ரேப், அப்புறம் அட்டெம்ப்ட் டு கமிட் ஆன் ரேப், டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட், டௌரி ப்ரொஹிபிஷன், இதுக்கு கீழே எல்லாமே அந்த பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய வன்முறைகள். அது அசால்ட்டிங் விமென்ஸ்ல கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் 1.8 வருது. ரொம்ப வருத்தத்தரமான ஒரு விஷயமாவும் இருக்கு. ஜுவனைல் டீலிங்க்வின்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ 2011 இருந்து 21க்குள்ள எவ்வளோ டீலிங்க்வின்ஸ் உருவானாங்கன்றதுக்கான சார்ட் தான். ஸோ 2021 பார்த்துட்டோம்னா 39,887 பேருக்கு நேம்ல கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ 2019 34% இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு. 17-18 அந்த ரேஷியோஸ் எடுத்தோம்னா 1%. Majority of cases coming to the courts generally represent the underprivileged groups. Underprivileged groups, whole parents lack cultural or economic resources தான். இவங்களோட கேஸ் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா பேரண்டல் கேர் லேக் தான், அண்ட் கல்ச்சுரல், அப்புறம் எக்கானமிக் ரிசோர்சஸ். எக்கானமி இல்லாம அந்த வறுமை தான் இவங்க வாழ்க்கையில மேஜர் காசா இருக்கிறது. பேசிக் நீட்ஸ் வறுமை, அது தடைப்படும் போது அவங்க டைவர்ட் பண்ணப்படுறாங்க சமுதாயத்தால. Juvenile Justice Board. The presentation, the new Juvenile Justice Care and Protection of Children 2015 has presented some of the uncommon changes inside the current juvenile law. One everything about significant changes is juvenile archaic group of 16 to 18 are to be attempted like associate in nursing group grown up. The Ministry of Young Women and Child Development, even the presentation of bill with many elective reasons, close to the huge advocates, there have been some child activities. WHO condemns this act on several grounds. Introductory, expressing it to be retributive, not helpful. In any case of these decisions are taken by the Juvenile Justice Board. ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது, அவங்களுக்கு இப்ப ஜஸ்டிஸ் போர்டு வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு WHO பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே அவங்க சைல்டு அண்ட் விமன் கேர்க்கானது எல்லாமே அவங்க பண்ணணும். நிறைய கிரவுண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாமே தாண்டி தான் வந்து 2015 வந்து ஸ்ட்ராங்கா அந்த போக்சோ ஆக்டை டெவலப் பண்ணினாங்க. Principles of Juvenile Justice Act 2015. Juvenile justice is the legal system in developing countries such as India, which aims to care and protection all children. The new Act 2015 underlying following basic principles.
ஜேஜிபியோட பேசிக் பிரின்சிபல் பார்த்துட்டோம்னா ப்ரிசம்ப்ஷன் ஆஃப் இன்னோசென்ட். அவங்களோட அறியாமை தான் 18 வயசு கீழே குற்றவாளிகள் வரும். ஸோ அவங்களோட அந்த இன்னசென்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணாம இருக்கணும் சமுதாயம். அப்புறம் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டிக்னிட்டி அண்ட் வர்த், பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் வித் டியூ ரெக்கார்ட் டு மெச்சூரிட்டி, பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு, பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டேக் கேர், பாசிட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபார் வெல்பீயிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சைல்டு. இந்த பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸை வச்சு பேஸா தான் நரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஜேஜேபி 2015 ஆக்ட்ஸ். ஸோ இந்த போக்சோ ஆக்டை வந்து யார் கீழே வருதுன்னா, ஒரு கிரைம் நடக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து போலீஸ் பர்சன் போவாங்க அந்த ஸ்பாட்டுக்கு. அவங்க என்ன நடந்தது, அங்க விக்டிம் யாரு, என்ன அந்த லாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் பொறுத்து அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து இங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க ஸ்டேஷன்ல மேக்சிமம் 24 ஹவர்ஸ்க்கு மேல அங்க வைக்க கூடாது ஸ்டேஷன்ல ஒரு குழந்தைய. இமிடியேட்டா ஜேஜேபி முன்னாடி கொண்டு சப்மிட் பண்ணோம். அப்புறமா வீக்கெண்ட் டேஸ் அந்த 2 டேஸ்ங்கும் போதே அப்போ வந்து டைரக்டா ஜேஜேபி கிட்ட கொண்டு போகாமலே சாட்டர்டே சண்டேல அவங்க குழந்தைய இது பண்ணினாங்கன்னா அப்சர்வேஷன் கொண்டு வரலாம். அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட பவர், அவரோட லெட்டர் அப்ரூவல் இல்லாமலே அப்சர்வேஷன் ஹோம்ல அட்மிஷன் போடலாம். ஸோ அந்த ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாமே இருக்கு. அப்புறம் இவங்களுக்கான அந்த கேஸ் நடக்கும்போது பார்த்துட்டோம்னா சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் 3 பேர் சேர்ந்து தான் வந்து அவங்களுக்கு தீர்ப்புகள் எழுதுவாங்க. மேஜிஸ்ட்ரேட், சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அப்புறமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா லாயர், அவங்களுக்காக சைன் ஆகிறவங்க அந்த கேஸ்ல. இந்த 3 பேர் சேர்ந்து தான் வந்து அவங்களோட மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ல தான் வந்து அந்த குழந்தை குற்றவாளியா இல்லையான்னு தீர்மானிக்கணும். டைரக்டா மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் அண்ட் லாயர், மேஜிஸ்ட்ரேட் 3 பேருமே கம்பல்சரி விமென்ஸ் தான் இருக்கணும். இன் தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா சில்ட்ரனா இருக்கிறதுனால 3 பேருக்கான ரோலுமே எங்க அவங்கள வந்து ரெக்ரூட் பண்ணினாலுமே விமன் இன் போஸ்டிங், அவங்களுக்கு ரைட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமென்ஸ் தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்க கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்த ஜேஜேபியில இருந்தவங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் விமன், அப்புறம் டிஃபென்சிவ் லாயர் அவங்க, அப்புறம் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர், கவுன்சிலர், சைக்காலஜிஸ்ட், இவங்க எல்லாருமே அங்க விமன் கண்ட்ரோல் தான். ஸோ அவங்க விமென்ஸ் தான் அந்த சில்ட்ரன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு ஹைலைட் பண்றாங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஹோம் ஃபங்க்ஷனிங், ஜுவெனல் ஜஸ்டிஸ் போர்ட், மேஜிஸ்ட்ரேட், சூப்பரிண்டென்ட். இங்க சூப்பரிண்டென்ட் மேமே, சூப்பரிண்டென்ட்டும் இன்ஃபேக்ட் விமனா தான் இருந்தாங்க. ஹவுஸ் ஃபாதர், மதர், ஒரு சரவணன் சார்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் தான் பெர்மிஷன் கிராண்ட் பண்ணி இந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு யோகா கொண்டு போனோன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். சூப்பரண்ட பேசி விடாம நின்று என்னை வர வச்சு அவங்க கிட்ட சூப்பரண்ட பேசி பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தது வந்து மிஸ்டர் சரவணன், அவர் வார்டன் அங்க இருந்தவர். மேல் வார்டன் 6 நம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, சைக்ரியாட்டிஸ்ட், கவுன்சிலர் இருப்பாங்க, ஃபீமேல் டீச்சர்ஸ் 4 நம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, மெஸ் இன்சார்ஜ் அண்ட் குக், ஹவுஸ் கீப்பிங் பர்சன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் ரிமாண்டட் டீலிங், இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் அவங்க அந்த அப்சர்வேஷன் ஹோம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. கவர்மெண்ட் அப்சர்வேஷன் ஹோம், கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். இதுதான் ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸோட ஒரு போட்டோஷூட். It was started by the British period in 1938. It was run by an NGO named Discharged Prisoners Aid Society. In 1983, the institution was renamed Observation Home. 38 வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இந்த ஹோம் கட்டியிருக்காங்க. ரொம்ப பழமையான பில்டிங். NGO தான் நடத்துது. அது சிறையிலிருந்து மீட்கப்பட்ட மறுவாழ்வு பிரிசன் அவங்களுக்கான ஒரு சொசைட்டி ஆக்ட் தான் இதை ரன் பண்ணிட்டு வராங்க. கவர்மெண்ட் அப்சர்வேஷன் கோயம்புத்தூர்ல பார்த்துட்டோம்னா என்னோட ரிசர்ச் பீரியட் வந்து 2021னால அதுக்கு ப்ரீவியஸ் 5 இயர்ஸ்க்கு எத்தனை குழந்தைகள் உள்ள ரிமாண்ட் பண்ணி வந்து அட்மிஷன் போட்டாங்கன்றது தான் அந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன். 167, 148, 270, 249, 166 கோவிட் பீரியட் அண்ட் 256 மறுபடியும் 2021ல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா 250 சில்ட்ரன்ஸ் அட்மிஷன் போட்டிருக்காங்க அந்த ஹோல் இயர்ல. அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஹோம்ஸ், இந்த ஹோமோட அப்ஜெக்டிவ் பார்த்துட்டோம்னா சேஞ்சிங் ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் த இன்மேட்ஸ். அந்த குழந்தைகளோட ஆட்டிடியூட சேஞ்ச் பண்ணணும். அவங்களுக்கு ஆட்டிடியூட பேஸ், நம்ம மகரிஷியோட அனலைஸ்டு தாட்ஸ், அந்த ஆட்டிடியூட சேஞ்ச் பண்ணி அவங்கள சேனலைஸ் பண்ணினாலே அவங்களோட ஹோல் பவர் இந்த சமுதாயத்துல நல்ல ஒரு ஒர்க்ஃபுல் சிட்டிசன்ஷிப்பா அவங்கள மாத்த முடியும். ஸோ அதனால அந்த ஆட்டிடியூட் பிஹேவியர் மாத்துறதுக்கான எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும். ரிஹபிலிட்டேஷன், எ வொர்த்தி சிட்டிசன் ஆஃப் த கண்ட்ரி.
Children living in observation home shall be provided a better social environment. ஸோ அவங்களுக்கு வாழக்கூடிய அந்த சோஷியல் என்விரான்மெண்டல் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கார்டன் மெயின்டெனன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் பண்ணுவாங்க, குக்கிங் அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அங்கே நீட் அண்ட் கேர் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. டெய்லி ஒரு 5 பீப்புள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வெளியில வாஷ் கேருக்கு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாமே குரூப் இன்மேட்ஸ் ஒற்றுமை கொடுக்கறதுக்காக தான். உள்ளுக்குள்ள ஒரு 70 குழந்தைகள் இருக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே அந்த வாஷிங் செக்ஷனுக்குலாம் போக முடியாது. டெய்லி 10 பேர் சார்ஜ் எடுத்துப்பாங்க. அவங்க போய் மத்த எல்லா குழந்தைகளோட துணியுமே வாஷ் பண்ணி தரணும். நெக்ஸ்ட் டே 1 வீக் கழிச்சு இன்னொரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டியூட்டி போடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் சிஸ்டம் எப்படி அவங்க சக ஃப்ரெண்ட்ஸோட எப்படி ஒத்துமையா வாழ்றதுன்றதுக்காக டீச் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் அங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. பேரண்டல் கேர் அண்ட் அஃபெக்ஷன், அந்த அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து லேக் ஆஃப் கேர் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தான். ஸோ அவங்களுக்கு குறையாம அஃபெக்ஷனும் கேரும் கொடுக்கணும். அதுதான் அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையில இருக்கு. அதை கொடுத்துரும்போது அவங்க நேர்வழிப்படுவாங்க அப்படின்றது தான். இந்த அப்சர்வேஷன் ஹோம் சால்பே. அப்புறம் பார்த்துட்டீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபுட் சார்ட்ஸ் இருக்கு. எப்படி நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு மார்னிங் இந்த ஃபுட்ஸ், இந்த வீக்ல இந்த டேல இந்த ஃபுட்டு, வீக்லி ட்வைஸ் நான் வெஜிடேரியன், இந்த மாதிரி எல்லாமே சார்ட் இருக்கு. அதை தான் ரீடைன் பண்றாங்க ஃபுட்டு. அப்புறமா எப்படி அவங்க வாழ்றதுக்கு அந்த வொகேஷனல் ட்ரைனிங் பீரியட் போகும், அகாடமிக் கவுன்சிலிங் போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் பிசிக்கல் அவேர்னஸ், ஹெல்த் கேம்ப், வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து மெடிக்கல் கேம்ப் எல்லாமே வெளியில இருந்து யாராவது வந்து பண்ணுவாங்க. அது அப்பப்போ ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கும், மறுபடி பண்ணுவாங்க. அவங்க மெடிக்கல் எல்லாமே உள்ள அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. Role of observation homes, living conditions, quality of food and cleanliness, bathroom and toilet facilities, lighting, radio, television facilities, reading room, library எல்லாமே இருந்தது. எனக்கு தேவையான மேக்ஸிமம் ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து இங்க இருக்கிற லைப்ரரியில இருந்து நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ரெக்ரேஷனல் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் கேம்ஸ், ஈவினிங் வந்து 4 to 5 to 6 எல்லாமே அவங்களுக்கு அவுட்டோர் கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அவங்க கிரவுண்ட் ப்ரொடெக்டட் கிரவுண்டுக்குள்ளேயே வந்து கேம்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கொடுப்போம். கன்சல்டேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங், டீச்சிங் moral ethics, யோகா மெடிடேஷன் ப்ராக்டிசஸ். மார்னிங் 7 o'clock அவங்க லைஃப்ல ஃபர்ஸ்டா யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டோம் அவங்களோட டெய்லி லைஃப்ல. சப்போர்ட் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் வொகேஷனல் ட்ரைனிங், இதுல வந்து இந்த 8th ஸ்டாண்டர்டோட ட்ராப் அவுட் ஆன சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு போறேன்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா பெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து அவங்களுக்கு அங்கேயே உட்காந்து டீச் பண்ணிட்டு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன்ல போய் போர்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வருது. இந்த மாதிரி இல்லாம அவங்களுக்கு நிறைய பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. Supervising probation officers, other staffs, house mother, house father, mild punishments. Research methodology oda chart, this random group design, experimental 40 children இருந்தாங்க, control இருந்தாங்க, pre-test எடுத்தோம், sky yoga practices கொடுத்தோம். மற்ற கண்ட்ரோல் குரூப்ல இருந்த குழந்தைகள் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். போஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்தோம். பிசியோலஜிக்கல் வேரியபிள் 2 தான் எடுத்தேன், பிஎம்ஐ அண்ட் பல்ஸ் ரேட். பிளட் கலெக்ஷன் எல்லாம் என்னால பண்ணவே முடியல. ஆல்கஹால் ட்ரக் அபியூசர்ஸ் இருந்தாலுமே நான் அவன் உடம்புல ஒரு சின்ன ஊசி வச்சு நான் குத்துனேன்னா கூட மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கூட என் கூட உட்காரணும் அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. மேஜிஸ்ட்ரேட்லாம் நான் என் ட்ரைனிங் பீரியட்ல 7 மணிக்கெல்லாம் கூட்டு வந்து உட்கார வைக்க முடியாதனால, பிளட் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண முடியாதனால மேக்ஸிமம் அந்த டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நான் போல. பிஎம்ஐ பல்ஸ் ரேட் ஆக்சிடைமீட்டர் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். அதுதான் பிசியோலஜிக்கல் வேரியபிளா என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது. அப்புறம் சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிள் அதை அடாப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ், டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல பார்த்துட்டோம்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ் சோஷியோ டெமோகிராஃபிக் டீடைல்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். பேரிட்டி டெஸ்டிங் அவங்களோட சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிளுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிளிட்டி டெஸ்ட், chi-square test, correlation analysis, ANOVA and factor analysis. இப்போ சோஷியோ டெமோகிராஃபிக்கும் சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிளும் எடுத்து பிசியோலஜிக்கல் சைக்காலஜியோட ஃபேக்டர் அனலைஸ் பண்ணி இந்த ரீசன்னால இந்த குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாமே லேக் ஆயிருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் அனலைசிஸும் லாஸ்டா கொடுத்துருக்கோம். ஜெஃபி போஸ்ட்கார்ட் டெஸ்ட் எடுத்து ப்ரிவென்டிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ஆஃப் ஜுவனைல் டீலிங்க்வென்சி போதும். 48 ஸ்லைட்ஸ் போட்டேன். இந்த போஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சிட்டி போலீஸ்க்காக நானே இந்த போஸ்டர் டிசைன் பண்ணி ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணினேன். சாப்டர் 5, analytics of data and interpretation of the study. Analysis of data and interpretation of the study. This chapter deals with the analysis of data collected and interpretation. The purpose of the study was to find out the impact of sky yoga for juvenile delinquents, adolescents for the experimental group and the control group. The difference between the means of two groups in the
test had been taken into account during the analysis of post-test difference between the means. The achieve of purpose of the study, the final means adjusted for the differences with the initial means and adjusted means were derived and tested 0.05 level of confidence. To test the significance of changes, the following tests are used as a tool to find out the inference about the data set has been applied. Statistical analysis இதுதான். ஸோ இந்த சோஷியோ டெமோகிராஃபிக் வந்துட்டு ஸோ என்னோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ்ல வந்து 17 இயர்ஸ் ஓல்டு பாய்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஹை ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வரைக்கும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஹை ஸ்கூல், ஹையர் செகண்டரி அண்டு காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற 18 இயர்ஸ் பாயும் போது டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் ஆர் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற பசங்களும் இருந்தாங்க சிலர்லாம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ஆர் போத் பேரண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு 2 பேரண்ட்டுமே இருக்கிறாங்க. சிலர் வந்து சிங்கிள் பேரண்ட் இல்லாட்டி நோ பேரண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சு எடுத்திருந்தோம் சோஷியல் டெமோகிராஃபிக். அப்புறம் 1 மந்த் பீரியட் என்னோட ரிசர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இது ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் இல்லாம மினிமம் 1 மந்த்தாவது அவங்க ரிமைண்ட் பண்ணி அந்த ஹோம்ல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு சாம்பிள் கொடுங்க. ஏன்னா அவன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிமைண்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கும் போதே அந்த ஆங்ஸைட்டில இருக்கும்போது அவன் எனக்கு நிச்சயமா கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டான் ட்ரைனிங்க்கு. அப்படின்னும் போது அந்த சூப்பரிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் டிப்ஸ் கொடுத்தாரு. செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ரிமைண்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தாலுமே ஃப்ரெஷரா வந்தவங்க 1 மந்த் பீரியடாக இருந்தாங்க. அவங்க நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் டியூரேஷன் ஆஃப் அவங்க ஸ்டேயிங் அட் ஹோம். அப்போ 1 மந்த் பீரியடுக்கு மேல இருக்கிற பாய்ஸை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு அவரு. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிமைண்டட் த ஹைலைட்டட் மேக்ஸிமம் சப்ஜெக்ட்ஸ் எனக்கு வந்தாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அண்டர் போக்சோ ஆக்ட் ரிமைண்டிங். போக்சோ ஆக்ட், தெஃப்ட் போக்சோ, அதுதான் அந்த 2 ஆக்ட் கீழே அதிகமா வந்த பாய்ஸ் தான் நிறைய இருந்தாங்க. ஸோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மீன் இதுல பார்த்துட்டோம்னா என்னோட சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிள் தாஸ் எடுத்திருந்ததுல எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்க்கு வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ டெஸ்ட்ல 26% இருந்து மீன் டிஃபரன்சியேஷன் 26% இருந்து 15.7 ரெடியூஸ் ஆயிருந்தது. கண்ட்ரோல் குரூப்ல 25 and 25 தான் இருந்தது. ட்ரக் அபியூஸ் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பார்த்துட்டோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட்ல 29ல இருந்து 13க்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஏன்னா அவங்க உள்ள வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த தாட்டே வராம அந்த ட்ரக் அபியூஸ் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்ல நல்ல சேஞ்சஸ் இருந்தது அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் குரூப்புக்கு பார்த்துட்டோம் போது 30%ல இருந்து 25 வரைக்கும் இந்த அவங்க கிட்டயுமே அந்த மாற்றங்கள் இருக்கு. 30ல இருந்து 25% கண்ட்ரோல் குரூப்புக்கு வருங்க. அதுவும் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தான். சோ அந்த தாட் இருக்காது ட்ரக் அபியூசிங்க்கு உள்ள இருக்கிறான் அப்படின்னும் போது. லேப் ஆட்டிடியூட் ஸ்கேலும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்க்கு ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட்ல 27ல இருந்து 13.6 மீன் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் கண்ட்ரோல் குரூப்புக்கு ஏன்னா அது பியர் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம்ன்றது அடலசன்ட் ஃபேஸ் பண்றது அவங்க உடலுக்குள்ள வரக்கூடிய ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ அதுக்கான கொஸ்டினர்ல பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் குரூப்ல எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே கிடையாது. நம்ம காய்ஹெல்பா பண்றாங்க நம்ம பசங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்ல இருக்கவங்கன்னா காய்ஹெல்பா பண்றாங்க, இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் கொடுக்குறோம், ஆசை சீரமைத்தல் கொடுத்துருக்கோம். இப்படி எல்லாம் அவங்க கிட்ட கொடுக்கும்போது அந்த பியர் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளமும் நல்லா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த நம்ம ஸ்கை யோகா அக்ரஷன் வயலன்ஸ் அந்த தாட்டுமே அக்ரஷன் வயலன்ஸ் அந்த பியர் ப்ரெஷர் ப்ராப்ளம் இந்த 2ல தான் வந்து நல்ல மாற்றம் கிடைச்சது. இந்த 2 சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்க்கு 28ல இருந்து 13 மீன் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் குரூப்க்கு 29ல இருந்து 28 தான் இருக்கு. சோஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிஹேவியர்ல 13 ப்ரீ டெஸ்ட்ல வந்து 13% ஆஃப் மீன் டிஃபரன்ஸ் இன் 32 சோஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நல்ல மாற்றங்கள் கிடைச்சது. கண்ட்ரோல் குரூப்ல அதே அளவுக்கு தான் இருக்கு. எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி பார்த்துட்டோம்னா 25ல இருந்து 31க்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப். கண்ட்ரோல் குரூப் இஸ் சேம். சிக்னிஃபிகன்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இன் செல்ஃப் எஸ்டீம் அட் 10ல இருந்து 28 மீன் டிஃபரன்ஸ். கண்ட்ரோல் குரூப்க்கு 11 to 14. பாடி மாஸ் BMI எடுத்திருக்கோம். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்ல 29ல இருந்து 30% கிடைச்சிருக்காங்க. அண்ட் கண்ட்ரோல் குரூப் சேம் ஆஃப் 29 and 29 ஆஃப் மீன் டிஃபரன்சஸ். பல்ஸ் ரேட் 74ல இருந்து 74 தான். அண்ட் கண்ட்ரோல் குரூப்புக்கு சேம் 79ல இருந்து 75 உங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ட்ரக் இன்ஹேல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களோட லங்ஸோட விட்டல் கெப்பாசிட்டி அதெல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா அது என்ன இருந்தாலும் அது உள்ள இருக்கிற விஷயம் இல்லை, அந்த நஞ்சு அப்படியே தான் வேலை செய்யறதுனால தான் அவங்களுக்கு பல்ஸ் ரேட் கண்ட்ரோல் குரூப்ல ஆக்சிடைமீட்டர்ல வந்து 75% டவுன் ஆயிருக்கு. நம்ம பசங்க பிராணாயாமெல்லாம் நல்லா பண்ணி நல்லா டெவலப்டா இந்த பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் எல்லாமே கொடுத்ததுனால 2க்கும் பல்ஸ் ரேட் ஈவனா தான் இருந்தது ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட்ல. சை ஸ்கொயர் அனாலிசிஸ் எடுத்திருந்தோம். சோஷியோ டெமோகிராஃபிக்கும் இதே சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிள் எடுத்து
chi-square analysis கொடுத்திருக்கோம். Based on the offense, the teacher evaluation and education have positive relationship, whereas the parents, siblings, time remanded are negative relationship between them. Paired t-test analysis of experimental group பார்த்துட்டோம்னா main differences first variable 25%, 39, second variable, third variable 35, mean differences 39. இது overall அந்த previous நம்ம graphical chart பார்த்ததோட table. T-test of control group கான combined variables தான் இது கொடுக்க முடிஞ்சது. So இதோட இது நரேஷன் மட்டும் இன்ஃபரன்ஸ் படிச்சிடும். There is a significant difference occur among all variables and the Sky Yoga training developed a positive effect to the juvenile delinquent students. Control group, there is a no significant difference occur among all variables to the juvenile delinquent students because they are not practicing this Sky Yoga test training. Independent sample t-test எடுத்திருக்கோம். So ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் experimental control group எடுத்து அதோட main differences காமிச்சது தான் இந்த சார்ட்ல காமிச்சிருக்கோம். அண்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்தது ஓவர் கம்பைன்டு பேர்டு போஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்து காமிச்சிருக்கு. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மீன் பார்த்துட்டோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் மீன் டிஃபரன்சஸ் காமிச்சிருக்கு. The comparison chart of experimental group pre and post testல இந்த சார்ட் பார்த்துட்டோம்னா ஆவரேஜ் ரிசல்ட்டை தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். மீன் டிஃபரன்சஸ் காமிக்கல. ஆவரேஜ் ரிசல்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிளுக்கு பார்த்துட்டோம்னா 65ல இருந்து 39 ஆயிருக்கு, 74ல இருந்து 35, 69ல இருந்து 34. ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் அதுதான் எல்லா வேரியபிளுக்கான இது காமிச்சிருக்கும். பிஎம்ஐ அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பல்ஸ் ரேட் லைட்டா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மீன் இன் ஆல் வேரியபிள்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் குரூப். கண்ட்ரோல் குரூப்ல பார்த்துட்டோம்னா the drug abusing the significant ரிசல்ட்டா வந்திருக்கு செகண்ட் வேரியபிள். அண்ட் மற்ற ஆல் வேரியபிள்ஸ் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் குரூப். கம்பேரிசன் சார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் குரூப் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் அதே தான் ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் தான் காமிச்சிருக்கோம். கண்ட்ரோல் குரூப்ல ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் பார்த்துட்டோம்னா எல்லாமே அதே லெவல்ல தான் இருந்திருக்கு. ஆவரேஜ் ரிசல்ட் control group of pre-test. Comparison chart of the experimental and control group of pre-testல என்னோட ஆல் சாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலா தான் அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்குன்றது தான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அண்ட் கண்ட்ரோல் குரூப்பை ப்ரீ டெஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து 26னா 28 தான் வராங்க. பிஎம்ஐ 2 பேருக்குமே 29 தான் இருந்திருக்கு. லாஸ்ட் பல்ஸ் ரேட் 2 பேருக்குமே வந்து ப்ரீ டெஸ்ட்ல 74 தான் இருந்திருக்கு. போஸ்ட் டெஸ்ட்ல என்ன ரிசல்ட்டா கண்ட்ரோல் குரூப்புக்கு அப்படியே தான் இருந்திருக்கு டெப்ரெஷன். ஆனா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்ல 39 டவுன் ஆயிருக்கு. இது ஆவரேஜ் ரிசல்ட்ஸ். அனோவா டெஸ்ட் காமிச்சிருக்கோம். There is a significant difference among the psychological variables of delinquency. Thoughts reduced and positive thoughts developed. Multiple comparison of Jeffy's postcard காமிச்சிருக்கு. ஒரு நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் postcard test shows the significant among the pair of education variables based on DAS. High school and degree level of education has most significance. Likewise, drug abuse screening test, high school and degree level has significant. இது ரெண்டு தான் நமக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ். ஃபேக்டர் அனலைசிஸ்ல காமிச்சு ஒரு ரிசல்ட் எடுத்திருக்கோம். Conclusion, Pranika. Under very good in pre-test 4 factors clustered, namely self-esteem questionnaire, EMS, AVQ, SAB. In good evaluation also by AVQ, DAST and SUQ, and similarly normal by DAST, SAB and EMS. In post-test excellence level, DAST is factored by 1. In very good, SAB and AVQ are factored. In good level, SAB and SEQ are factored. In normal level, DAS, SAB and LAS are factored. Correspondent matrix and percentage values mentioned above tables. So social demography ஓட ரிசல்ட் எடுத்து அதுல டீச்சரோட எவல்யூஷன் அந்த எப்படி அவங்க கிரேட்ல வராங்க, எனக்கு இந்த ஹோல் ட்ரைனிங் பீரியட்ல எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு 4 கேட்டகரிஸா எடுத்திருந்தேன். எக்ஸலண்டா சப்போர்ட் பண்ண பாய்ஸ், கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபையா, நார்மலா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண பாய்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு ரிசல்ட்ல கொண்டு கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். அது சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிளை எப்படி ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் பண்றது தான் அப்படி கன்க்ளூஷனை நரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபைண்டிங் ஆஃப் த ஸ்டடி.
Experimental group of table number 17 gives the association between juvenile delinquent students' nature of offense with their education level. And the table number 18 is observed that significant value 0.008 less than 0.05, hence reject the hypothesis. There is an association between nature of offense and education level of chi-square analysis. So findings of the study நிறைய இருக்கு. அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேஸ்டா எழுதியிருக்கேன். டைம் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு இருக்கு. The significant value observed for post-test is 0.00 less than 0.05 at 5% level of significance, hence reject the hypothesis. There is a significant difference among the experimental and the control group based on post-test because the experimental group students underwent the simplified Kundalini Yoga training, but the control group not so that. It shows significant difference among the groups. அனோவாவு எழுதின ஃபைண்டிங்ஸ் தான் எழுதியிருக்கோம். So it is possible that behavior-oriented interventions like yoga may offer a more socially acceptable alternative or can be used as a complement to other rehabilitation programs. The overall result is particularly compelling by simplified Kundalini Yoga group is drug abuse, love attitude, and aggression violence thought has reduced. The improved performance on that yoga practice may enhance basic mental health process of sustained attention and concentration. Conclusion ஒரு 6 points இருக்கு. Simplified Kundalini Yoga introspection for peer pressure has a threefold beneficial effect, enhancing spiritual, emotional, and physical imbalance. Overall, we found that delinquents who were randomly consigned to attend a 6 months yoga intervention reported improved inmate adjustment behavior, reduced stress, and reduced psychological distress, decreased aggression mood when compared with a control group of juvenile delinquents. Together, these results suggest that yoga has beneficial effects on subjective well-being and mental health, as well as enhancing psychological behavioral functioning. Conclusion. It is concluded that delinquency is an environmental and social disease, is learned and measured. No child is born with delinquency, nor is delinquent behavior a genetic product. Therefore, delinquent are not a specific type of people born with such innate physical, mental, and emotional characters. They are normal individuals with normal needs and wants. Until these needs cause adaptation, becoming hostile and rebellious. Delinquent behavior is thus a reaction or resentment to prevailing social and ecological conditions. Recommendations. The implementation of SKY physical exercise has itself not been incorporated treatment of addiction, but yoga as a method of meditation has demonstrated limited use. Meditative practice are widely used in various recovery modalities. Yoga is associated with the development of positive adjustment and strengthening recovery motivation. Therefore, the first step in introspection must be centered on replacement addictive behaviors with alternative interest. The yoga therapeutic with respect to antidepressant qualities corrects underlying cognitive psychology, social cognition, and overall enhancement of self-esteem. According to the Buddhist philosophy, attachment to self-aggression leads to dissatisfaction, mental agitation, and suffering. Conferences in the 3 years research program, 8 conferences in the research kaha panina. From 2019 first நாங்க அக்டோபர்ல எங்களுக்கு சீட் அலாட் பண்ணினாங்க. ஸோ நவம்பர்ல வந்து ஸ்கை டாக்கான் 2019 அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ். அப்புறம் ரெகுலரா பண்ணின கான்ஃபரன்ஸ் ஆயுஷ் ஐகான் அட் உட்மல்பேட் யுனிவர்சல் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணினேன். அப்புறம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயா, அப்புறம் அவினாஷ் லிங்கம் யூனிவர்சிட்டி, மதர் கொடைக்கானல், நிமான்ஸ் யந்த்ரா 2020ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் கேபிஆர் காலேஜ்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இன் விர்ச்சுவல் மோட். இது எல்லாமே மதர் தெரசா, நிமான்ஸ், கேபிஆர், விவேகானந்தா காலேஜ் எல்லாமே விர்ச்சுவல். அதர் டாப் 4 கான்ஃபரன்ஸ் இன் டைரக்ட் பிரசன்டேஷன்ஸ். பப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டோம்னா இந்த ரிசர்ச்காக 5 யூஜிசி கேர் லிஸ்டட் ஜேர்னல்ல போட்டிருக்கோம். அதுல ஹைலைட்டடா இருக்கிறது 3 பேப்பர்ஸ் வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியோட இன்ஹவுஸ் ஜேர்னல்ல தான் 3 பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணேன். இது எல்லாமே மகரிஷி ரன் பண்ணினார். அவருக்கு என்ன தேவையோ
ஒரு டூலா ஒரு மனவளக்கலை ஆசிரியரை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கைடு, சூப்பர் கைடு. மேம் வந்து பேரண்டல் கேர். ஒவ்வொரு நாளும் நான் ப்ராப்ளமோ இல்ல ஸ்ட்ரகிள்ஸோ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு ஃபேமிலி, ஆஃபீஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன். ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா பண்ணேன் நான் ரிசர்ச் பீரியட. பண்ணிட்டு மேடம் கிட்ட ஒவ்வொரு நைட்டு போகும்போதும் என்னால முடியலன்னு வரும்போது, மேடம் 1 வீக் என்ன அவங்க கூடவே தங்க வச்சுருவாங்க. என்ன அனுப்பவே மாட்டாங்க. இந்த இதெல்லாம் வரும்போது கூடவே அவங்க வீட்ல இருந்து தான் நான் போவேன். எங்கேயுமே வெளியில. சோ இதெல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணி, அம்மா அப்டின்னா எப்படி இருப்பாங்க? அப்படின்னு நான் என் லைஃப்ல ரியலைஸ் பண்ணது ஜிஆர்வி மேம் தான். ஜிஆர்வி மேம் இல்லாட்டி இந்த ரிசர்ச் ஃபுல்ஃபில்லா ஆயிருக்குமான்றது இட்ஸ் எ பிக் கொஸ்டின். அவங்களுக்கும் தேவை இருந்தது, ஒரு ரிசர்ச்சருக்கும் தேவை இருந்தது, மகரிஷிக்கு ரொம்ப தேவை இருந்தது. இந்த டாபிக்குக்கு இந்த ஸ்கை யோகா சிஸ்டம் போகணும் அப்படின்னு. சோ இவங்க எல்லாரோட இதுக்கு வந்து கேட்ட போதெல்லாம் பேக் போனா இருந்து கைடன்ஸ் அங்க இருந்து ஆழியார்ல கேபியாவும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாரு. தயங்காம. நான் வேற எம்ஃபில் ஐயாவோட ஸ்காலர். என்னோட மைண்ட் செட்டப் எல்லாமே ஐயாக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி செட் ஆகும். இதெல்லாம் வச்சு எல்லாரும் மோட்டிவேட் பண்ணி என்னோட குரூப் டீம்ஸ் இந்த இடத்துல ஹைலைட்டடா சொல்லிடுறேன். நம்ம சீனியர் ஸ்காலர் மனோன்மணி பார்த்திபன், எம்ஃபில் ஸ்காலர் ராஜேஸ்வரி ராஜேந்திரன், எங்க ஜோனல்ல இருந்து வந்து ஸ்ரீனிவாசன், நம்ம சீனியர் ஸ்காலர் தேவி, இவங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணின ஸ்காலர்ஸ். ஹைலைட்டடா சொல்லணும். அப்புறமா என்னோட பர்சனலா இன்மேட்டா என் ஃப்ரெண்ட் இன் லைஃப், ஃப்ரெண்ட் இல்லாத லைஃப் வந்து ஸ்வீட்லெஸ் ஃபுட் மாதிரி. ஸோ கீதா ராணி இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஹைலைட் பண்றேன். என்னோட ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் மைண்டா ஃபேமிலி, ஆஃபீஸ் எல்லாத்துலயும் நின்று அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் அவங்க அப்ப ஸ்காலரா உள்ள வர முடியாத சூழ்நிலை. ஆனாலும் என் ரிசர்ச்சை என்கரேஜ் பண்ணி என்னை நல்ல பேக் போனா இருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்டா. இது போஸ்ட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போட்டோகிராஃப்ஸ், போட்டோ கிளிப்ஸ் அவங்க ட்ரைனிங் பீரியட்ல போனது, தீட்சை இனிஷியேஷனுக்காக கொடுத்தது, குரூப் போட்டோஸ், தாய் ஹெல்ப் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக கெஸ்ட் வெட்னஸ்டே ராஜேஸ்வரி மேம் ஒரு 1 வீக் அவங்க ஒரு கெஸ்ட் வருவாங்க. போட்டோ கிளிப்ஸ் பாய்ஸ் நல்லா சூப்பரா போஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. நல்லா நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட பழகுவாங்க. ஆனா எங்க உள்ள என்டர் ஆகும் போதே செக்யூரிட்டி என் பர்ஸ், மொபைல் போனு எல்லாத்தையுமே வெளியில கொடுத்துட்டு போயிடுங்க மேடம், உங்ககிட்டயே அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வார்னிங் கொடுத்து தான் உள்ள அனுப்புவாரு. ரொம்ப இதுவா இருக்கும். நான் கலெக்ட் பண்ணின புக்ஸ் இதுல ரெஃபரன்ஸா இருந்தது பார்த்துட்டீங்கன்னா கிரண் பேடியோட இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பாசிபிள். அவங்க டெல்லி திகார்ல நல்லா கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வச்சு அவங்க எழுதின புக்கை ஃபுல்லா எடுத்திருந்தேன். அப்புறமா இந்த ஜஸ்டிஸ்க்காக நிறைய லா புக்ஸ் எல்லாமே கேதர் பண்ணேன். ஜுவினல் ஜஸ்டிஸ் கேர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் 2015 ஹைலைட் ஆன புக் இதுதான். பார் ஆக்ட்ல வர இந்த புக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம மகர்ஷியோடது ஞானக்களஞ்சியம், மனவளக்கலை, அகத்தாய்வு, மாடர்ன் யோகா, ஜேர்னி ஆஃப் கான்ஷியஸ், இதுல இதெல்லாமே ஓகே. தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன்மா, வாழ்க வளமுடன். நைஸ் பிரசன்டேஷன். தேங்க்யூமா. மகரிஷியோட பாட்டுல வர மாதிரி குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே, குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம்னு சொல்லுவார். ஒரு பாட்டு இருக்குங்க. அது உங்களுடைய தீசிஸ் வந்து அது ஒத்த மாதிரி தான் இருக்கு. வண்டர்ஃபுல்மா, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. கைட் மேடம் சூப்பரா கைட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. ஓவரால் ஒரு நல்ல தீசிஸ், ஒரு நல்ல பிரசன்டேஷன் இன்னைக்கு நாங்க கேட்டோம். ரொம்ப நன்றிமா. ஸோ இப்போ இன்ட்ராக்ஷன் யாருக்கா? மேடம் முதல்ல பேசுறேன். மேடம் நீங்க சொல்லுங்க மேடம். எந்த அளவுக்கு ஜெயந்தி நீங்க மோல்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு தெரியுது எங்களுக்கு அவங்க சொல்றதுலயே. நீங்க ஏதாவது சொல்லலாம் மேடம் ப்ளீஸ். வாழ்க வளமுடன். வளமுடன் மேம், வாழ்க வளமுடன் மேம். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ டாக்டர் ஜெயந்தி. நைஸ் பிரசன்டேஷன். அதாவது நீங்க என்ன பண்ணுனீங்க அப்படிங்கறத அப்படியே சொல்லிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு நான் ஒரு வகையில ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறேன். மகரிஷியினுடைய தெய்வீக ஆற்றல்ல நம்மளும் அதை பண்ணியிருக்கிறோம். அவ்வளவுதான். நான் சொன்ன மாதிரிலாம் கேட்டுக்கிட்டீங்க, அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த மாதிரி இனிமே வரக்கூடிய என்னுடைய கேண்டிடேட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு அப்பப்போ கைடையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நல்ல மாதிரி இங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். அந்த வகையில நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வெரி நைஸ் பிரசன்டேஷன் டாக்டர் ஜெயந்தி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஆல்வேஸ் யுவர் சைல்ட் மேம். ஐ அம் ப்ரவுட். அதுலதான். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம்.
ஆக்சுவலி மேடம் பத்தி எனக்கே நல்லா பர்சனலா தெரியும். எம்ஃபில்ல வந்து என்னோட கைடு வந்து டாக்டர் வள்ளியம்மல் மேடம் தான். உண்மையாலுமே ஜெயந்தி சொன்ன மாரி பேரண்டல் கேர் தான். நாங்க திருநெல்வேலியே போவோம். தேவிமா தான் என் கூட வருவாங்க. அவங்க பிஹெச்டி ஸ்காலர் அப்போ, நான் எம்ஃபில் ஸ்காலர். 2 பேரும் திருநெல்வேலியே போவோங்க. மேடம் உண்மையாலுமே அவ்ளோ அழகா நாங்க வருவோம்ன்னு சொல்லிட்டு, ஏதோ அவ்வளோ தூரம் புள்ளைங்க வராங்களேன்னு ஏதோ சமைக்காம, அந்த ஊர்ல என்ன ஸ்பெஷலோ, எங்க ஸ்பெஷல் இதுமா அப்படின்னு அத சமைச்சு, அதெல்லாம் எங்களுக்கு அழகா பரிமாறி, எங்கள திரும்ப அந்த நைட்டு ட்ரெயின் ஏத்தி விட வரைக்கும் மேடமோட கைடன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்கும். திரும்ப அடுத்த நாள் காலையில ரீச் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டுட்டு தான் அவங்களுடைய வொர்க் பார்ப்பாங்க. உண்மையாலுமே பேரண்டல் கைடன்ஸ் தான் மேடம். நீங்கலாம் உண்மையாலுமே குடுத்து வச்சிருக்கணும் ஜெயந்தி. தேங்க் யூ மேம். வாழ்க வளமுடன். ஓகே. வேற ஏதாவது குயரீஸ் இருந்தா கேட்கலாங்க. ஸ்காலர்ஸ். மனோன்மணி மேம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஸ்காலர்ஸ். ஓகே. ஜெயந்திமா எனக்கு ஒரு கொஸ்டினுங்க. சொல்லுங்க. இது ஆக்சுவலி நார்த் இந்தியன்ஸ் நெறைய பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க. யா. அப்ப தமிழ்ல எடுத்தது அவங்களுக்கு புரிஞ்சது. தமிழ் எடுத்தீங்களா? அல்லது அவங்க லாங்குவேஜ் நம்ம ஹிந்தியில இல்ல எப்படி? அவங்க லாங்குவேஜ் எனக்கு ஹிந்தி ஜஸ்ட் ரீட் அண்ட் ரைட் தான் நானு. ம். இங்கிலீஷ் அவங்களும் சூப்பர் லாங்குவேஜ் இன் இங்கிலீஷ். நான் பைலிங்குவல்ல தானே ஹேண்டில் பண்றேன். நம்ம சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் இந்த யங் ஜெனரேஷன் தானே. ஓகே. நான் பைலிங்குவலா ஹேண்டில் பண்ணும்போது அவங்க நார்த் இந்தியன்ஸ்னால அவங்க தமிழ் நோன் பிகாஸ் ஆஃப் இங்க ப்ரொஃபஷனுக்காக தானே திருப்பூருக்கு அவங்க வராங்க. ஸோ ம், அதனால ம், அவங்க ம். ஈஸியா 3-6 மந்த்ஸ்லயே ஓகே, அவங்க ஓகே. ஈஸியா ம். படிச்சிருவாங்க. எஸ். புரிஞ்சுக்காம. ஓகே. ஓகே. அதே போல மேடம், இப்போ மினிமம் வந்து ரிமாண்டிங் அப்டின்னா, இப்போ ஒரு கொலை அந்த மாரி இருந்தா கூட, ரிமாண்டிங் பீரியட் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் ஏதாவது இருக்கா உங்களுதுல? மினிமம் 30 டேஸ் அந்த மாதிரி ரிமாண்டிங் பீரியட் இருக்கு. நேச்சர் ஆஃப் கேஸ் வந்து அவங்களது கோர்ட்டுக்கு போறது, ஆஹ் அந்த எல்லாருமே மேஜிஸ்ட்ரேட்க்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு பெயில் கிடைக்கிற வரைக்கும் 2, 3, 4 சிட்டிங்ஸ்லாம் ஜஸ்டிஸ் போட்டே இருப்பாரு. ம். சீக்கிரமா பெயில் கொடுக்க மாட்டாங்க. ம். அப்போ வந்து அவங்க ரிமைண்டிங் பீரியட் எப்படி பார்த்தாலும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 2-3 போயிடும். நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்க பேரண்ட்ஸ், ஹை ப்ரொஃபைல்ல இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து பெயில் எல்லாமே அவங்களுக்கு வாங்கிடுவாங்க. பெயில் ம். எடுத்து போற சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க 2 மந்த்ஸ்ல எல்லாம். ஓகே. ஸோ பேரண்ட் இங்க இருந்தாவாவது திருந்துவான். சந்தோஷ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தான். அவனும் அதே போல 3rd டைம் ரிமாண்டட். என்னோட பீரியட் முடிஞ்சுமே 5th டைம்லயே அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவங்க அம்மா வந்து பார்க்கலன்னு அவன் அவ்வளோ அழுகுவான். குன்னூர். ம். அப்புறமா வேற வழி இல்லாம இவனுக்கு ஓன் பெயில் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படிலாம் பண்ணலாம். இவனுக்கு வேற கேர் கொடுக்கணும். இந்த என்விரான்மெண்ட்ல இவன் இருக்கக்கூடாது. ஆனா நல்ல இன்டெலிஜென்ட் பாய். அப்புறமா நான் ஒரு ஹோம்க்கு அவனை ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. அதுவும் அந்த பீரியட் என்னோட ரிசர்ச் பீரியட் நடந்துக்கு நான் பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டை செகண்ட் பேட்ச்க்கு நான் ஹேண்டில் பண்ணும்போது சந்தோஷம் எங்க இருக்கான் போது அவனோட அந்த கேர் எடுத்துக்கிற ஹோமை ஓன் பெயில் எடுத்து அந்த என்விரான்மெண்ட்ல அவன் போய் வசிக்கிற மாதிரி நிறைய அவனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தாங்க. பேரண்ட் வந்து எடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஓகே. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கிடைச்சது. ஓகே. ஓகே மேம். ஃபைன். நெறைய எமோஷனலா நெறைய பார்த்துருப்பீங்க போல இருக்கு. உங்களுடைய ஸ்பீச்லயே தெரிஞ்சது இது. ஓகே. மேம் இப்போ வந்து அந்த பையன வந்து இப்போ அவன் குற்றம் பண்ணுனான் அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ம். அதுக்கப்புறம் அதாவது இவ்வளோ வருஷம் தான் அவன் இருக்கணும்னு ஏதாவது இருக்குதான்னு கேட்கிறேன் நான் அது. இல்ல இதுல இருந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் 18 இயர்ஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சுனாலும் ம். அவங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் அந்த 5 இயர்ஸ் இன் பிரிசன் அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு தண்டனைகள் தீர்ப்புகள் கிடைச்சிருச்சு ஜஸ்டிஸ்னா ஹை கோர்ட்டுக்குலாம் அவங்க போக முடியாட்டின்னா அவங்கள வந்து 18 இயர்ஸ் கிராஸ் ஆனா கூட மெயின் ஆ. பிரிசனுக்கு மாத்துவாங்க. ஓகே. அதுதானே. ஓகே. ஃபைன். ஓகே. ஓகே மேம். தேங்க் யூ. ஸ்காலர்ஸ் யாருக்காவது ஏதாவது குயரீஸ் இருந்தா கேட்கலாங்க ப்ளீஸ்.
ஓகேம்மா. எந்த குயரிஸும் இல்ல போல இருக்கு. இல்ல ஓகே. கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாங்களா? கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஓகே. மேம் எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இப்போ சொல்லுங்கப்பா. 2012 டெல்லி கேஸ், அந்த நிர்பயா கேஸ் யாராலையுமே மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பஸ்ல ரேப், Yeah. கேங் ரேப்புங்க. சோ அந்த மாதிரி இடத்துல அதுல வந்து அந்த நம்ம சிறார் குற்றவாளி, அந்த 18 வயசு கீழ இருக்கிற பையன் தான் வந்து ரொம்ப அந்த பொண்ணை பிசிக்கலா ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினது. ம். சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த தண்டனைகள் கொஞ்சம் கடுமையானாதான் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவா ஒரு சொசைட்டியோடைய கணிப்பு. பட் நீங்க உள்ளேயே இருந்து பார்த்திருக்கீங்க அவங்கள. சோ இப்ப இத பத்தி நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்ப அந்த பசங்களுக்கு கடுமையா தண்டனை கொடுக்கலாமா அந்த மாதிரி? அதுக்கு அவங்களுக்கு தீர்ப்பாயி அவங்கள ஹேங் தானே பண்ணாங்க. ஆ, 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 ஆ. சோ இன்னும் இந்தியால வந்து தூக்கு தண்டனை எடுக்கப்படலையா? ஒரு ம். பக்கம் சோஷியல் வெல்ஃபேர் பீப்புள்ஸ் போராடுறாங்க. தூக்கு தண்டனை இது எல்லாமே எடுக்கணும். அவங்களும் குழந்தைகள் தானே. சோ அவங்க வாழ்றதுக்கு குற்றங்களுக்கு இருந்தாலும் WHO, சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட், சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாருமே போராடுறாங்க. நம்ம கண்ட்ரில தூக்கு தண்டனை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ம். ஆனா எடுக்காம அதுக்கு அவங்கள பனிஷ் பண்ணாங்க. அத பனிஷ் பண்ணது இந்த கொஸ்டின் வந்து அந்த அளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடையாது. சோ இன்னும் இந்த அளவுக்கு பனிஷபிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணுமா இல்லையான்றது ஒரு சீனியர்ஸ் அவங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். மகரிஷி மாதிரி இந்த டிவைன்ல கலந்திருக்கிற டிக்னிட்டரிஸ் அவங்கெல்லாம் போலாமே. இதுக்கு எனக்கு பெருசா கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் தெரியல. ஓகே, ஓகே, ஓகேம்மா. தேங்க்யூம்மா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க. ஓகே. சோ இப்போ இந்த இன்டராக்ஷனும் இல்ல, சஜஷன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறதுனால நம்ம vote of thanks போயிடலாங்க. ஓகே. Vote of thanks. First of all, I would like to thank Dr. Hema Malini, PhD scholar, for conducting a peaceful meditation. Next, welcome address கொடுத்த ஐயா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு ரிசோர்ஸ் பர்சன் டாக்டர் ஜெயந்தி, உண்மையாலுமே நீங்க நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்கம்மா. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதாவது சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு கருத்தை, அதாவது நான் என்னோட கருத்து அப்படி என்ன அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு இடங்களுக்கு போறக்கு எல்லாருமே பயப்படுவோம். முக்கியமா பெண்கள் அப்படிங்கும்போது தயங்குற ஒரு இடத்துக்கு தைரியமா உங்களுக்கு எப்படி அது தோணுச்சுன்னு தெரியல. உண்மையாலுமே டிவைனுடைய இதுதான், மகரிஷியுடைய அருளாற்றல் தான் உங்களுக்கு அந்த எண்ணங்களை வந்து தோற்றுவித்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தைரியமா போய் ரொம்ப போராடி கோவிட் டைம்ல நிறைய பெர்மிஷன்ஸ், உண்மையாலுமே பொலிஸ் அப்படிங்கும் போதே நிறைய இது ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த பெர்மிஷன் வாங்கி இந்த அளவுக்கு போய் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மனசார பாராட்ட வேண்டிய விஷயங்கள்மா. டோட்டலா இது ஒரு நல்ல டீம் ஒர்க். விஷன் ஐயா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, கைட் மேடம், உங்க ஃபேமிலி, சொசைட்டி, அதே மாதிரி மனவளக்கலை அன்பர்கள் நிறைய பேர் கூட வந்திருக்காங்க தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு, கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுக்கு. உண்மையாலுமே ஒரு டீம் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய ஆய்வு வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுக்கு இது ஒரு காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றிமா. ஸோ இன்னைக்கு கலந்துகிட்ட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், ஸ்காலர்ஸ், கைட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. டெக்னிக்கல் டீம் விஜய் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ டோட்டலி தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Nice patiently watching and participants. ஓகே. வாழ்க வளமுடன்மா. உலக நல வாழ்த்து. உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும்.
கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும். கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும். கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும். கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும். நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும். நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். Thank you all. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன்.